हाँ जी, आयत नंबर 36। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिक नज्ज़ी कुल्ल कफ़ूर। मख़कि दा बयान शू ची सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना द अहल इल्म ख़बर उशवा नो पदे के ज़ालिमुल लिनफ़्सिही के खुद वदरे तावीलात तास्तमावे कि ज़ालिमुल लिनफ़्सिही काफिर तम वेले के देशी। हाँ जी, खुदा पदे काफिर के नस न दे जुल्म मुतलक़न ज़िक्र शिनु दे न मुराद कुफ़र नहीं हमेशा सक़रीना बपकारी लका कुरान के बलज़े के जुल्म अज़ीम वेले शवे दे नो आगा शिरक दे इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। और सूरत अनआम के वेले शवी दी चे अल्लज़ीना आमनू लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। सहाबा किराम राल नबी अलैहि सलाम तवे चे अय्युना लम यज़लिम हमन के बदा से सू की जगह बज़ियाते नहीं करे नो दे मानादार चागी जुल्म मुतलक़न शिरक तनवे करना तो कजदा से खोने में चमगा हुटुल मुशरिकान दा मतलब खुनो जुल्म में मतलब गुनाह तवे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमायल जे दिल तर दे जुल्म न मुराद आगा जुल्म दे वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म नो हर जगह के जुल्म माना शिरक नहीं ख़त तवजी आगा द जितासु तमावेले च द ज़ालिमुल लिनफ़्सिही दा तफसीरुन न द करे खलक बिया तपूस की तफसीरुन न द करे नो ते संग के दा तफसीरुन माले हम सवाह न रातला पर मुफस्सिरीन बान आदि ख्वागीम द कुरान और सुन्नत द पोए पर नतीजे के तवजी के वाला नो दा से तवजी बहरहाल के सड़े हुकी नो दा से द गुनाह खबर न दा नो द ज़ालिमुल लिनफ़्सिही दुरुस्त तर्जमा दादा च आगा आलिम च दागा दा से गलती च दागे गलतो असरात सिर्फ दद पूरे महदूदी नूर द इल्म कार कई दावतम खोरई खलकम पोई और मसलेम सही बयानई खुबार हाल दा शिकारूना कई बाजी चागा आगा द ज़ात सराख पर नुकसानी दागे दागे बल चाहता सागा असर मुताद्दी नहीं और मुक्तसिद खुदी तो हुई चागा मोतदिल दरमियाना दरमियाना दा से डेर पर लखकर पावल सर किम नजी और डेर रुस्त रुस्त उम्र की और साबिक़ुम बिल खैरात होता पे जन दो साबिक़ुम बिल खैरात दे साबिक़ुम बिल खैरात तर्जमा बवस्त पर सूरत यासीन की हुए दाद सूरत यासीन और सूरत फातिर रबतम दे चल साबिक़ुम बिल खैरात पता बाल तो लगी जिकम सड़े पो नेके के रटूल नमख के दे नागा कम दे नागम अगर चकाल रजुलुम वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनत यसा क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। रसूलान खबर उकड़ा कौम दागी मुखालफत को नागा दलर न रागे दागा पखवा के दा कार न के दो खुद दलर द किल दा असर न खबर शर दल खुदा मसला दा खल्क खुद पैगंबरान सर बहस शुरू करे खबर न बनी मरागे और पैगंबर ख्वाता उधरे दो और दून हद पूरे उधरे दो खल्क पे राके खो दो मड़े के पवालो वालो तसावीस त खुद खबर खबर न वापस किए दो न दा से पैगंबर खुनो खुदा मोमिन हो दा से बल रजुल मोमिन सूरत मोमिन के बदल राश सूरत मोमिन रजुल मोमिन नो दा रजुल मोमिन च दे नो दा साबिक़ुम बिल खैरात दी दा जहन के मके न वजह अस्साबिक़ून यवाज़ अंबिया दी दा अंबिया न अलावा साबिक़ीन शता अलबत्ता दा अंबिया मरतबा ऊँचा था ब्या अंबिया के रसूलान मरतबा ऊँचा था पर रसूलान किम ब्या फ़र्क़ मरातिब दे तिलकर रसूल फ़द्दलना अब बखपल जाए मसला उस दे करीना सदा अदर ज़ालिमुल लिनफ़्सिही न मुराद काफिर और मुशरिक न रे मोमिन रे करीने अमदादा शदरे में मुकाबिल के वही अलतवई सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना अवदल तवई वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम नो दा अगर इस्तफ़ैना ब मुकाबिले के दल अल्लज़ीना कफ़रू वही नो दा रदी करीना शो कना चाह काफिर न दे वल्लज़ीना कफ़रू व कसान च काफिरान दी काफिरान शिवी दी दा से तर्जमा हो काफिरान पैदाइशी को मुसलमान वो काफिरान शिवी दी दा से तर्जमा वल्लज़ीना कफ़रू और कसान च काफिरान शिवी दी अवल न हो काफिर न हो कुल्लु मौलूद यूलदु अला फितरतिल इस्लाम हर बच्चे को मुसलमान पैदा की
خو بیا وروستو کافر فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه دا ماحول خاندانی مور او پلاری استادی حاجی تعلیم او تربیتی ماحول دا معاشره نو هغه بیا یا کافر کې او یا يهودي کې او یا بل څه بلا والذین کفروا وکسان چې کافران شو لهم نار جهنم دې د پاره د دوزخ ور ده لا يقضى عليهم فيموتوا فیصله بن کیږي پدی چمړ شي دی خو به مرګ واړي چمړ دي شوي ويا ليتها كانت القاضيه ارمان دې چې مرګ رااله نو مرګ خو به راځي لا يموت فيها ولا يحيى نه بجوندې او نه بمري اعاذنا الله من ذلك ولا يخفف عنهم من عذابها ونبس پکیږي د دوی نه د جهنم عذاب کوم عذاب چې چاله مقرر دین او هغه هغه ته ملاوي اوس دا چې ټول یو شان سزا ده یو شان سزا خو نه فرق خو به په جهنم کې هم فرقي لکه ابو طالب مبارک نبی علیہ السلام فرمای چې دا هغه د اور پیزار پخپو ده د اور پیزار پخپو او دا غي په وجه دا هغه د بر دماغ خوټ کیږي لکه کټوي چې څنګه خوټ کیږي په اور باندې نو دا خو تخفیف شو نو وای دغه چې کوم د عذاب د لپاره مقرر دی دا بنا اساني وسمره چاله سمره مقرر دی نو د الله تعالی په علم کې چاله ډیر دی چاله لږ ظاهره خبره ده چا کفر سخت دی او چا کفر داغه لاندې ولکل درجات مما عملوا پنیکه کوم درجی دي او په بده کوم درجی دي ټول بدن خو برابر نه كذلك نجزي كل كفور دا سمون بدل ورکو هر غټ کافر تا یا غټ ناشکر تا وهم يسترخون فيها او دا جهنم یان په جهنم کې چغي وباسي او سبوي ربنا اخرجنا اذا من رب من دې دوزخ نو باسا نعمل صالحا چې مون عمل کو خکار مون وکو خکارونه مون خکارونه غیر الذي كنا نعمل نخ هتاغه ته مجتا کوله اتا چې کول نو تاغه ته خنويسه وینا غیر الذي كنا چې مون کوله هغه پته ولا چې خنو چې مون وتخوي واخنو نعمل غیر الذي نعمل صالحا چې مون خکارونه کو غیر الذي كنا نعمل غیر دا غنه چې مونږ بکول مونږ چې کول هغه مونږ ته خخاره د خوښ پته ولګي چې خنو نو دا غنه علاوه بوس نور کو مونږ له دوباره مقرا کا دا څه مطلب دی دوباره یو مقرا له بیا راکا نو الله تعالی وی چې موقع تعالی ما په دنیا کې ډیر شی درکړي وي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الله تعالی به ورته وای اولم نعمركم آیا ما تاسو له دومره عمر نو درکړي ما اغمرا يتذكر فيه من تذكر چې نصیحت اغسته شو پای کې هغه څوک چې د نصیحت د اغستو اراده وا دومره عمر مې درکړو چې کته نصیحت غوښته نو ته پاره کې پوي دی شوي اوس دا دومره څومره عمر دی نو ظاهر خبره ټول خلکو عمر خو یو عمر نه دی نو دې معنا دا چې هغه حدیث په کې ذهن کې یاد ساته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عبد الله ابن عمر روایت ده چې من عمره الله 60 سنه فقد اعذر الیه فی العمر چې الله تعالی شپته کاله عمر ورکو نو دې دا باندې نشي کولای چې خدای پاک مال دې عمر نو را کړی کني زه به پوي شوی وي نو ته به دې نه پس لا پويږي وان صفاه الشيخ لا حلم بعده بوډا چې به عقل شي نو د نه پس د عقل دراتلو سه امید نشته وان صفاه الشيخ لا حلم بعده سړی شپېتو کالو ته ورسېدو عقل پکې را نه غی نو دې نه پس په دې کې عقل کله راځي وان الفتى بعد الصفاهه يحلمي او جوان چې دی چې هغه د شپېتو نه کم دی نو هغه خو ګنن نه سبب پوښي خیر دی ا دې مطلب دا دی چې اخري حد شپېته کاله دی او د شپېتو کالونه کم او د بلوغ نه بعد په دې منځ کې څومره عمر دی چې پای کې یو انسان ته دا چې هغه کې سړی مړ شي نو الله تعالی به تو تعالی ما دون عمر درکړي او دا د حالاتو پورې خبره ده دار چا حالات جدا جدا دي دار چا فهم جدا جدا دی دار چا ماحول جدا جدا دی کې دې چې سړی په 40 کال کې پوي نشي بل په 50 کې پوي نشي په 55 کال کې لا پوي شي شپېتو ته نږدې لا پوي شي په شپېتو کې لا پوي شي او کې دې چې چاله الله تعالی داسې ماحول درکړی چې داغه نه پاتل لسو کالو کې مو چې ته په دې ماحول کې په دې کې ته نه پوي دی اته یو کوم ماحول کې پاتې کې دې خو شاته نه کتل ته په دې کې پوي دی نو دې پاتل لسو په شل کال کې پوي
داغه فهم داغه عقل داغه ایلیجیبیلیټي داغه صلاحیت اهلیت داغه ماحول کم ماحول کې پاتې شوی دی نو دا اوس دار سړي ځان له معامله ده دا انفرادي معامله شو اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اور اغله تاسو ته يرون کې و د يرون کې نه مطلب پیغمبر دی یا د پیغمبر تعلیمات دی پیغمبر تعلیمات درته چا راوړو نو عقل دمو تجربه دمو صلاحیت دمو پوهه دمو او بیا د پسې د بار نه تعلیم مو د نیکه او د انبیاء او تعلیمات هم راغلي د دې باوجود هم ته نه پوي دي نو ته کله پوي دي نفذوقوا فما للظالمين من نصير نو سکه دا عذاب او نشتر ظالمانو دا پارا من نصير سمدد کوونکې فذوقوا وی سکه دا شکل زکه وی سړی یو شی وسکی او خوند خراب نه وي د خپل خوند را خراب نو دا عذاب هم په دې وجبان عذاب ورته ولي وي عذاب حقوق ته وي هذا ماؤنا ها دا پر ابل ور دې پتا کیو وې کنه عذب فرات هذا عذب فرات دا یو خوګ دی او خشم خوګ دی او سائغ شرابه به ډېر خېتيري نو عذب خوګ ته وي نو عذاب ولې تاریخ ته وي نو یا په عذاب کې دا اضافه د الف چې شوی ده کنه دا د سلب د پاره شوی ده چې خوګواله د خلینو ختم کی عذاب ته په دې وجه عذاب وي د خلې خوند خراب کی نو ځکه وتوي فذوقوا وشکه د خپل خوند خراب شي فذوقوا فما للظالمين من نصير وشکه د عذاب نشتر ظالمانو د پاره من نصير نو مددگار ان الله عالم غیب السماوات والارض اوس دا چاته به د هدایت ملاویږي او چاته به نه ملاویږي څوک به نه فایده لري دا دومره وعظونه او نصیحتونه او دا دومره مثالونه او دا دومره تقابلات دوا شیزونه چې په تقابل کې پیش نو خبره باندې سړی خپوي شي کنه د جنت او د جهنم تقابل شي د نیکه او د بدی تقابل شي لکه د دینه مخې په صورت سبا کې تقابل شو د دوو شخصیاتو یا د دوو فکرونو د دوو سوچونو نو دا تقابل التم پیش شو دلتم پیش شو بیا هم تقابل روان دی نو دی باندې وسوق فایده علی وسوق نالی ان الله عالم غیب السماوات والارض بشک الله تعالی عالم دی په پټو خبرو د اسمانونو د زمکه انه علیم بذات الصدور بشک الله تعالی په دې پاغه چې پسینو کې دي نو نیتونو تم ګوري او د خلکو صلاحیتونو تم ګوري او حالات تم ګوري نو ته په الله تعالی دا بدګماني مکه ولې الله تعالی چا سره زیاته کوي چا سره زیاته نه کوي هو الذي جعلكم خلائف الارض الله تعالی خلق له موقع ور کوي نو دار تاسو له مقدر کړه هو الذي الله تعالی غزاد جعلكم خلائف في الارض تاسو ګرځولي واقداران په دې ځمکه کې داسې قسم آیاتونه خلق ویرنه بیا وې د خلافت نه دا معنا نه ده څنګه چې مولانا مودودی اخلي چې خلیفہ نه مراد دار چې د پر ځمکه باندې دین قائم وي دا مطلب نه ده د دین د قائمولو سره ډېر لوی دښمنی ده مولانا سره دښمنی په دې وجه نه ده خو د دین د قائمولو سره دښمنی ده نو وینا دلته د خلیفہ مطلب خو یوازې دا نه دی چې د دین قائم یو دین به غالب کوي وای دا خو د یو پر ځای بل راشنو نو وی لکه د آیات ته ګوره نو لکه ارزه کې یو آیات یو ترجمه خو نه کړه دا یو لفظ همیشه د پاره په یو معنا باندې راځي نو قران کې خدا ډېر کم راغلی دی یو لفظ همیشه په یو معنا راغلی په قران کې خو اسمانم په یو معنا نه راغلی سما د وریدي په معنا راغلی دی سما د افق په معنا باندې راغلی دی سما د ټوس اسمان په معنا باندې راغلی دی نو ته به څه وایې ارزه کې به یو معنا کې نو د خلیفہ هم همیشه د پاره یو معنا نه ده اب سیاق او سباق ته ګوره لکه قران بل ځای کې وایي جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح نو بس ته پته ولګی چې هغه لاړ او تر علی دا مطلب شو واقدارا نو همیشه د پاره د یو لس یو معنا خو نه کنه د صلات په قران کې یو معنا د ټول عمر وصلی علیهم څه معنا ده چې دا کوم کسان د زکات درکې نو د سم لو او موږ په وکړه جنازه نو صلات خو دعا ته وایي کنه برابر نه صلات دغه درود ته ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله تعالی صلات کوي نو الله تعالی موږ کوي البته د الله تعالی د صلات مبارک یو لفظ راغلی دی یو حدیث ته ده شي حاجی جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي چې الله تعالی صلات کوي ان الله یصلی الله تعالی صلات کوي
نو نبی علیہ السلام تپوس کی دا الله تعالی صلات څه دی الله تعالی څنګه صلات کوي څنګه مونږ کوي مونږ کوي وته وای نو وای وته صلات کوي الته مونږ وته وایو که نه وایو په دې نه پوهیږو مونږ وته نشو ویلی خو صلات یو لفظ دی نو وی الله تعالی دا بار بار وی چې سبقت رحمتي غضبي الله تعالی بار بار دا په خپل وی چې سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما د غضب نه مخکې دی زما د رحمت زما په غضب نمبر وړی دی زما رحمت د غضب نه زیات دی دا په خپل الله تعالی په خپل وی خبره باندې پوه سورۃ انعام بیا په دې کې وایي نو ډېر خوند بدل درکې بیا سورۃ انعام کې بیا كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه الله تعالی په خپل ځان لازمه کړی زما مهرباني کو خجي هو الذي جعلكم خلائف في الارض الله تعالی غزاد دې چې تاسو یې ګرځولې واکداران په دې ځمکه کې د نور خلکو نه بعد تاسو له ځمکې واک اختیار درکړې په دې ځمکه نور خلکو په خوا نور پیړې په اوسېدې اوس په تاسو اوسېږئ فمن کفر فعليه كفره نو چا چې کفر وکړ په د باندې د کفر دی مطلب دا دی چې په خوا نورم داسې خلک تیر شوي دي چې کفرونه یې کړي نو بل چا ته څه نقصان ونه به ځان ته وکړو ځان له نقصان ورکړو نو که ته کفر کوې نو د دې کفر نقصان دی د ځان نه پورې دی بل چا له نقصان نشي ورکولی فمن کفر فعليه كفره چا چې کفر وکړو نو په د باندې دی بوج د کفر ده ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا او نزیاتې کافرانو د دې کفر د خپل رب په خوا کې مگر غصه کافر چې څومره په کفر کې تیزیږي نو دومره ورته خدای غصه کېږي دغه دا خیال دی چې زه د خدای پاک پروا نه ساتم او لګیا دی بې پروا حال دا دی چې دی پر خپل عمل باندې الله تعالی ځان ته مزید غصه کوي د ته پته نشته دی چې په دې کفر کې څومره مخکې ځي او دی وایي مړه دا خو دا که خدای پاک دا خوښ نه وی نو زه به اوسه پورې مې ما لسې چل کړی وی زه به هلاک کړی وی زه به برباد کړی وی زه به وژلی وی ما باندې به څه عذاب را نازل کړی وی نو الله تعالی وایي صبر وکړه تا ته غصه یم او ته ما نورم غصه کوې او چې څومره دومره مې غصه کوي چې بیا زه هغه د ماغه معیار او هغه د ماغه حد ته خبره ورسي نو زه به بیا راونیسم ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا او د الله تعالی د غضب مطلب دا دی چې تاواني شوي په تاوان کې به ولا يزيد الكافرين كفرهم او نزياتي کافرانو نه د دې کفر الا خسارا مگر تاوان قل ويا أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ودا دمر دلائل وتوين ودا توي چې ودوي کې ویخي ته پوسو امتحان تیلی سبق چې سړی وي نو شاګرد نه کله کله تاسو کوي امتحان تیلی نو دا دمر قصه وته وکړه دا دمر دلائل وتوي اوس ته وي ته ما ته وای کنه قل وای د خلق ته أرأيتم ما خبر کې ما تاسو وای کنه اس جواب خوراکه ارأيتم تاسو خبر یې شرکاکم د خپل هغه شریکانو نه نو دا د دیو شریکان دي که دیو د خدای سره شریکان کړي دي نو وای د خدای شریک خو نه دی خو د مزغو کې شریک دی نو خدای سره خو په حقیقت کې شریک نشته نو ځکه وته وی شرکاکم ستا په مزغو کې دی شریک نو حقیقت کې خو شریک نه دی ځکه وته وی شرکاکم د ستا په مزغو کې دا خبره حقیقت کې خو نه ده قل ورتوا يا أرأيتم تاسو خبر يا شركاءكم دخلوا شريكان الذين كسان تدعون من دون الله تاسو رب سوا د الله تعالی نه وغي تزاره کوي د عبادت کوي اروني نو ما ته اخه ماذا خلقوا من الارض جدي څه پیدا کړی د زمکنا په دې زمکه کې دوی کومه حصہ ده امریکا دی پیدا کړی ایشیای پیدا کړی افریقا پیدا کړی چینی پیدا کړی روس پیدا کړی پاکستان پیدا کړی نو څه به کړی کنه چې بلزما کې راغی صدا او ته ول په خدای کې حصہ ورکې نو چې خلق نه دی کړی نو ملکیت د کوم ځای نه راغی خدای خو خپل ملکیت چاله نه دی ورکړی نو د بزان له پیدا کړی نو هغه بر د ملکیتی نو په بلزما کې د کوم ځای نه چې د ملکیت دی اسه په خبره پوهیږي کنه هغه عبادت دا نه خبره دی خو راځي چې عبادت په داغه چا کیږي چې هغه مالکی او مالک باغه سوکي چې خالقي نو خالق بل سو کم دی نو کله بل سو خالقین او داغه بزمکه پیدا کړی بیا هغه مالک مې او داغه به بندګیم کی نو دا چې به زه ماته خو چې کم زیاده چې خدای نه پیدا کړی او دی پیدا کړ ماذا خلقوا من الارض دې څه پیدا کړی د زمکه ناس حصہ ام لهم شرک فی السماوات او کړی د پاره صد پاسمانونو کې
په اسمانونو بعضې خلک په اسمان کې حصه غواړي نه جي په دیر کې همیشه یو متل دی څه خبره شوې د ده خو وایي د ده خو مړه خپله برخه اسمان هم نشته نو ما به خلکو ته ویل لکه ښه تاسو د ځمکې باندې ګزاره نه کېږي بر هم پسې ځئ نو په اسمان کې کم ځای ستاسو دی لکه مطلب یې دا دی دا د ما ځمکه ده نو دې پوسې چې بره کومه حصه ده که نه د اسمانه دا د ما ده مطلب یې دا دی وایي د ده خو خپله برخه اسمان هم نشته د خلکو معیارات ډېر اوږده دي ډېر اوچت دي هسې تا ته داسې ښکاري خجی ام لهم شرک فی السماوات او کدی د پاره حصہ د پاسمانونو کې ام آتیناهم کتابا نو کوم ورکړی دی ته کتاب فهم علی بینه منه نو دی په دلیل باندې دا کتاب نه ته د کتاب سره مخکې نه پروت دی آسماني کتاب په ګوټ کې او هغې کې څه دلیلونه دي ځان له پټه پټه مطالعه کوي او هغې نه څه دلیلونه راوباسي دا څه شی شته بل خبر داسې نه ده یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا څوک دي چې دی ګمراه کوي دا لیډرانې دا استادانې داسې څوک یې که نه نو هغه ملګري دوستانې لیډرانې شیخي پیري امیري لیډري حکمرانی څه خو یې که نه ان یعد الظالمون بعضهم بعضا وعده نه کوي ظالمان ځینو د ځینو سره الا غرورا مګر د دوکې نو څوک چې هغه دوکه کوي ملګری دوکه کوي پیري دوکه کوي بشر دوکه کوي دوست دوکه کوي نو دې سره خو اسمان کې هم څه حصه نشته او ځمکه کې هم څه حصه نشته خو دا راته ووایه چې که د اسمان او ځمکې د خپل ځای نه لږه خوا دې خوا شي نو بیا به یې راټینګ کړي دی چې دا دومره غټې خبرې کوي دی چې وایي زما سره قوت دی ما سره ساینس دی ما سره ټیکنالوجي ده او زه دایم نو ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا بشک الله تعالی راټینګ کړي د اسمانونو او ځمکه ان تزولا چې د خپل ځای نه ونه خوځي راټینګ کړي دي ان تزولا چې چېرته ونه خوځي چې د خپل ځای نه یو انچ هم د خپل ځای نه اسمان او ځمکه او داسې ځونه یو خوا بل خوا شو نو بیا به ولا ان زالتا او فرض که چېرته کې دا د یو بل د ځای نه وخځېږي د یو ځای نه وخځېږي ولا ان زالتا او که دی د خپل ځای نه وخځي زایل شي د خپل پټلی نه او د خپل ټریک نه اخوا شي نو ان امسکهما من احد من بعده څوک دی ان امسکهما من احد من امسکهما من احد من بعده څوک دی چې هغه به را جمع کړي راټینګ به کړي دا دواړه من احد یو تن من بعده د الله تعالی نه پس چې الله تعالی یې نه راټینګوي نو څوک به یې راټینګ کړي ان امسکهما او یا ان په معنا د ما نافیه کا راټینګ به نه کړي دواړه لره من احد یو تن من بعده د الله تعالی نه پس څوک دی چې راټینګ به کړي یا راټینګ به نه کړي انه کان حلیما غفورا بشک دی الله تعالی صابرا حلیما بردبار دی صبرناک دی دا خبرې اوري چې دا د یو انسان هم مازغه خرابوي چې یاره دې سړي ته چې دا وګوره ته دا د خدای سره شریکان پیدا کوي او دا د اوسه پورې په خبره پوه نه شو او دته د اوسه پورې دا خبره یې زده نه شوه خو الله تعالی څه دی حلیما بخونکی دی او چې دی د خپلې خبره نه توبه وباسي نو دا دومره ګډې وډې ویلې دي او په آخر کې د خپلې خبره نه توبه وباسي نو غفوره الله تعالی وایي زه دې بخم هم بخونکی دی انه کان حلیما غفورا بشک دی الله تعالی صبرناک فورا سزا نه ورکوي او غفورا بخونکی دی که څوک توبه وباسي نو هغه له توبه قبلوي واقسموا بالله جهد ایمانهم بیا دې ته وایي چې ګوره دغه خبرې خو پرېږدئ دا یو خبره بله واورئ تاسو چې به وي د دې به اهل کتابو سره دی دا قریش خبره د اهل کتابو سره ملاوېده که نه یمن ته به تله هلته هم اهل کتابو یمن کې هو نن سبا هم یهودیان او عیسایان اوسېږي په شام کې اوسېږي فلسطین کې اوسېږي دې خوا طرف ته شام خو خود دی د هغوی علاقه د شام کې او فلسطین نو دا عرب خو به دا قریشیان خو به دې ته رحلة الشتاء والصيف یمن ته به هم تلو دې خوا به شام ته هم تلو نو د دې اهل کتابو سره خو به ناس پاسو نو داسې خبره چې به د هغوی نه اورېدې چې آسماني کتابونه دي مونږ سره او دا دي او دا دي نو دوی به وایي چې یاره چې مونږ سره کتاب وی که نه نو مونږ به ستاسو نه ښه مسلمانان وی نو الله تعالی وایي کتاب خو راغی نو چې راغی نو تاسو خو پرېښو تاسو خو ونه منه هغه وعده خو پوره نه کړه دغه خبره بیا په مدینه کې بني اسرائیلو ته هم کوي چې تاسو چې به وی چې پیغمبر به راځي او موږ به پر اوس او خزرج باندې بیا فتح بیا مومو دا به وکړو نو چې کتاب راغی نو تاسو ټولو نه مخکې انکار وکړو
نو وای مخکې چې نو راغلی کتاب نو دا به چې را دي شي او چې راغی نو بیا یې منې نه. واقسموا بالله جهد ايمانهم او دي قسمونه په خدای باندې خوري جهد ايمانهم مضبوط قسمونه غټ قسمونه سببي لئن جاءهم نذير کراغ دي ته یره انکه پیغمبر دلته د نذیر نه مراد بالکل پیغمبر دی. لا يكونن اهدى من احدى الامم نو خامخا بوي دي اهدى ډیر په سملار من احدى الامم د یو د تیر امتونو نه څومره چې په دې تیر امتونو کې چې کم یو امت د ټولو نه ښه په هدایت او داغه نه به مونږ ښه په هدایت باندې مونږ به ډېر سمدم خلک یو بیا مونږ به د خدای پاک ډېر شکر ادا کوو دا پیغمبر به ډېر اطاعت وکړو دا کتاب به ډېر زیات قدر وکړو. فلما جاءهم نذير ارغل چراغ دي ته نذير او پیغمبر ما زادهم الا نفورا نو زیات نه کدي در مگر تیختا نو چراغ نه به د خوانه تختیدو به خواله نه راتلو وهم ينهون عنه وينأون عنه خلق هم ته منی کوي په خپلم ته لري تختی او دا تکبر ولې وګو دا تخته ولې زیات کړه استکبارا فی الارض ومکر السیء د ولید تکبر نه د ولید بیزای لوی نه پس مګه کې او د ولید ناکار سازشونو نه تکبر کو نو چې کوم غټ خلکو نو هغه د دې پیغمبر د اطاعت نزان لوی وګڼه زه دومره لوی ملک او دومره لوی سردار ما نه زه به د خبره منم نو هغه تکبر شروع کو او دا هغه د تکبر د وجه نه هغه بیا سازش شروع کو نه غلان د خلک د سازش شکار شو هغه متبعین د څه شکار شو د سازش شکار شو نو مکر السیء نو هغه دا غناکار سازش شکار شو او یا غیم ناکار سازش شو دا دواړه د مستكبرین سره کا او یا دا یو د مستكبرین سره کا او دا بل د متبعین سره کا د دې وجنه ته تخته وکړه استکبارا زکه چې پدې کې تکبر او مکر السیء ګوره یو مفعول له ده او یو مفعول به ده مفعول له چې کوم ده هغه دوه قسمه ده کنه مفعول له دې ته وایي چې لاجله او لحصوله یو هغه مفعول له ده چې د هغه د وجنه یو کار کیږي یو هغه ده چې د هغه د حصول لپاره کار کیږي دا دواړه مفعول له دي مفعول له دا دواړه معنی دي له معنا چې دا مخکره موجود دی داغه د وجه نه دا کار شو او له معنا دا چې د حصول لپاره دا چې دا حاصل شي نو مکر السیء دا استکبارا یو قسم مفعول له کا او دا مکر السیء بل قسم مفعول له کا نو استکبارا دا مفعول له د وجه نه دا چې چل شو چې تکبر کو نو د دې وجه نه او مکر السیء دا هم د دې وجه نه شو چې د سازش وشو نو سازش د وجه نه او یا دا چې استکبارم دو کو او دا مکرم دو کو خبره باندې پوه شوې دواړه کارونه د سره تعلق شو یو په دې وجه چې تکبر کو او بل په دې وجه چې هغه د سازش شکار کیږي ولا یحیق المکر السیء الا باهله او نرا تاویږي او ناراضي وبال دا ناکارا سازش الا باهله مگر دا په اهل باندې یعنی چې چا دا سازش کړی الله تعالی دا سازش په دره الټه کوي سازش بالآخر په هغه چا را الټه کیږي چې چا کړی ولا يحيق المكر السيء حاق يحيق وحاق بهم نازلي ولا يحيق المكر السيء او نازليږي هغه ناکاره تدبیر الا باهله مگر په هغه چا چې څوک لایقي مطلب دا سازش مغزه ګوري چې کوم ځای کې دی لایق دی نو هغه ځای لسی چې کوم سره لکه کنزل لکه لعنت لکه کفر څوک چې کفر چاته د کفر وای نو کفر ګرځي هغه ځای ګوري چې بې ځای سړی نه را بغيږي نو چې الته ځای نه واپس دل راځي نو دا شر دې مطلب دا چې سازش هم ځای ګوري نو الله تعالی غا سازش پر سازش والا باندې الټه کوي ته چې غلط سازش کوي نو دا سازش پتا الټه کوي اهلیه نه مراد څه دی دلته د اهل نه مراد هغه اهلیت نه دی هغه الیجیبیلیټی ته مراد نه ده صلاحیت ته مراد نه دی اهل معنا دا چې هغه اهل فلان هغه والا آل فلان اهل فلان چې د دې لایق دي تدي وبعد فهل ينظرون الا سنه الاولين دا خلق انتظار نه کوي مگر د طریقې د الله تعالی په خانو خلقو کې چې په خوا کوم خلقو دا چې چلونه کړی نو الله تعالی ول عذاب ور کړي نو تم د انتظار کې چې الله تعالی عذاب راولي فلن تجد لسنه الله تبديلا نتون امید الله تعالی سنت در بدلون کې تبديل چې د یو په ځای باندې چې د
د فیدې په ځای او د انعام په ځای باندې ولا سزا ورکړي یا د سزا په ځای ولا انعام ورکړي تبدیل دا مطلب دی فلن تجد لسنت الله تبدیلا تب بیان امید الله تعالی د طریقې د پاره بدلولو یعنی مطلب دا دی چې د الله تعالی طریقه چې په خوانو خلقو کې د کوم خلقو د پاره د عذاب وا نو ول استاسو د پاره به هغه طریقه د عذاب په ځای د انعام بدل شي د عذاب په ځای په تاسو له انعام درکې نو دا کار خو نه کی فلن تجد لسنت الله تبدیلا تبن امید الله تعالی د طریقې د پاره بدلول چې مخکې طریقه دا و چې منکرین له به سزا ورکول او اوس طریقه دا چې منکرین له به څه ورکوي انعام به ورکوي نو دا کار خو نه کی ولن تجد لسنت الله تحویلا او نه به امید د الله تعالی د سنت او طریقې د پاره تحویلا بدلولو چې په خوا به سزا هغه چا نه ورکول چې کوم به کافر نو اوس به هغه چا نه ورکوي چې بس سر به پوره کوي چې بل چا به هغه سزا نافذه کوي به دا څه خو نه کوي تحویل معنا دا دی به پرې دی بل چا به ورکی تبدیل معنا دا چې د سزا لایق دی نو دله به سزا په ځای انعام ورکی نو دا کار خو نه کوي تحویل معنا دا چې د سزا قابل دی نو د په ځای به بل چا سزا ورکی نه دا نه کوي ولن تجد لسنت الله تحویلا او ته نه امید طریقې د الله تعالی د پاره تحویلا بل چا تاړول چې دا ته د په ځای باندې د خر په ځای کولال بس نه دا ته به دا غي خدای پاک دا کار نه کوي دا خار ناپرسان چې وته وای کنه تاسو د خار ناپرسان قصه اوریدلې ده وای سړی له پانسی ورکوله نو داغه پر غاړه باندې هغه پنده نه برابرې ده نو بل داسې سړی وګوري چې پر غاړه دا پړې برابر شي نو روغ وکته وای په د برابر نه غته ولې مې وجنه وای په غاړه وای دا شی ته برابرې ده په بلچا پیدا اله پتا برابر شي هدي ته ګورې بچا برابر شي نو هغه ور خار ناپرسان نو الله تعالی په دربار کې خار ناپرسان نشته اندر نګري نشته ولن تجد لسنت الله تحویلا اولم يسيروا في الارض نګوري دي پزماګه نګر دي پزماګه کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم څنګه انجام دای کسان چې دین مخکیو د زمکه کې اثرات داسې شته کنه نخنې خانې شته د معذب قومونو نو شام ته ځای یمن ته ځای یو خو بل خو ځای فلسطین ته ځای اردن ته ځای تبوک ته ځای نو په دې علاقو چې تاسو ګرځئ نو په دې کې د معذب قومونو نخنې خانې خو شته کنه فینظروا چې دی وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم چې څنګه انجام دای کسان چې دین مخکې وکانو اشد منهم قوه حال دار چې ودی و خلق چې عذاب شوی دی اشد منهم سیر سخت دی موجوده او قوه د طاقت په لحاظ نو طاقت خدا غیر ډیرو چې طاقت ډیرو نو بیا د ډیر طاقت باوجود ولې الله تعالی د عذاب شکار شو مطلب دا دی چې په دې عذاب په دې طاقتونو باندې په دې ټیکنالوژي په دې ساينس په دې فوجونو په دې روبو دبدبا په دې ډیرو ملکونو په دې ډیرو نیرونو باغونو په دې څوک د الله تعالی د عذاب نه نخلاصيږي نو ته په کوم قوت باندې نازيږي چې ته چې زبد الله تعالی د عذاب نه په اخلاص شم په دې وړه وړه سردارې دومره نازيږي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض او نه الله تعالی چې عاجز کړي درسه شی څه موجود اره او شی نو دې ټول ارسته شی وي ته چې وته ډېر نازيږي دا څه شی وما كان الله ليعجزه من شيء نو نه الله تعالی چې کمزوري کې دلرا کمزوري کول معنا سره د الله تعالی د فیصله په لار کې رکاوټ شي الله تعالی یو فیصله وکړي او د مخ ته ودرېږي چې نه زخه نه پرېده نو دا څه شی نشته من شيء في السماوات باسمانو کې ولا في الارض بسما کې انه كان عليما قديرا بشک الله تعالی عالم هم ده نو کدا شي نو بیا به خدای ته معلوم نه خدای ته نه معلوم نو خدای ته غوار سم معلوم دي نو دا پکې خو بیا نه دا خو پکې نشته نو تا د کوم نه را پیدا او قدیر الله تعالی پر سبحانه قدرت لرونکي دی الله تعالی د قدرت څوک مخانشینه ولې ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه نو اخرنه سوال د خلکو دا پاتې شو چیرې نو ته په مخه وای چې قیامت او دا برازي او دا غلط کار دی چې غلط کار دی ما په مخ کې کوم غلط کار کوي زه خلک ریوان نه نیسم زه ولا خپل بندوم نو مونږ د خدای په مخ کې لګیایو دا غلطي وایو ته دا غلطي دی او غلطي دی نو خدای هم ته سوي نه الله تعالی او توجه د وینا د پاره وخت مقرر دی که فوري خلک نیول نه بیا خو بل سر د دنیا چلیدل نه
چې فوري خلق نیولې نو بیا مې د دنیا ډو چلې دی نه. ځینې مفسرینو پکې دا لیکلي دي چې مؤمنان هم نه، نو مؤمنان هم غلطۍ کوي که نه، مؤمنان غلطۍ نه کوي څه یا لکه مؤمن چې نور هېڅ غلطي نه کوي خو چې دروغ ووایي او چې دروغ ووایي او چاړه شي نو بیا به د چا پلار دروغ ووایي خو دروغ خو وایي که نه، دروغ نه وایي ولې مؤمنان دروغ نه وایي. نو یوازې دا نه چې د کفر سزا ده، دا چې په دې سترګو یو غلط خبره کړې وي او بیا سترګې ړندې شوي وي، چې په لاس یې غلط ځای له ور وړی او شل شوی وي نو بیا به چا څه کړي وي، مؤمن به وی. نو دا هم سزا وکړه. نو الله تعالی وایي دا نه کوم، ځکه چې د دې خو مطلب بیا دا دی چې بیا خو امتحان ختم شو، دا خو دنیا ما د امتحان دپاره پیدا کړې ده چې سړی غلط شي کوي او ته علاج نه شي نو هغه به پرچه څنګه ورکړي، ته ټیک لیکه هغه وایي ما پرېښوده نمبر بیا ستا په اختیار کې دي څه نمبر راله راکړې هغه راله راکړه، خو دې وخت کې خو پرچه د ما په لاس کې نو ته به ما ته پرېږدې چې زه څه لیکم به لیکم بیا چې ته کله بیا ما ته وې چې کله بیا ته پیپر ګورې نو بیا که زه د پاس کېدو به پاس مې کوي که نه فیل کېدو به نه فیل به مې کوي. خو چې ته په والا پیپر هم ورکړې بیا ورته دا لیکه او دا مه لیکه بیا دې پیپر څه مطلب شو. نو الله تعالی وایي چې ما خو د دې دپاره ازمایش دپاره دا دنیا پیدا کړې ده نو زه ځکه فورا خلک نه ګرفتاروم. اوس دا خبره ده چې دابه نو دابه خو زنده سر ته وایي ګرځنده، پښتو کې ورته موږ ګرځنده وایي. ما ترک علی ظهرها من دابه، په ځمکه به یو ګرځنده نه وی پرېښی. نو ځکه کافران خو به په کفر تباه کړي وو، مؤمنان به په ګناه تباه کړي وو. نو د پیشو او د بیزې او د مرغۍ او د مهي به څه ګناه کړې وه چې دا به ما ترک علی ظهرها من دابه، دا به هم نه وی پرېښودي. وایي دا خو یې د انسانانو دپاره پیدا کړي، نو په دې څه کوي؟ دا خو د انسانانو دپاره دي. نو چې انسانان نه وي نو بیا به دا خود نه وي. بیا خبره باندې تاسو ورسېږئ که نه. دا حدیث کې چې راځي چې وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف الماء. دا علماء د پاره چې کوم علماء حق دي نو دا غي د پاره اسمانونه، ملائک، فرشته، نور د خدای مخلوق، حتی کې په دې سمندر کې میان دا ولا څه غواړي؟ بخنه ولا غواړي. دا ولا ولې بخنه غواړي؟ اما یې د دې سره څه کار دی چې مولوي صاحب هلته کې دین بیانوي او کار کوي او د خدای د دین او خلک په دین پوهي او د بېدینو خلکو مخالفت کوي او لارې بندوي او خلک په اسلام پوهي او خلک په دین مطمئن کوي او په شریعت مطمئن کوي او ایمان زړه ته کوزوي او د مهي او د مرغۍ د دې سره څه کار دی؟ بظاهر وایي کار یې ورسره دی. څه خبره دا ده چې د دې نیکۍ د زیاتۍ په وجه باندې الله تعالی په دې کائناتو چې کوم رحم کوي د هغې رحم څه حصه د میانو ته په سمندر کې میلاویږي او د مرغو ته په ځنګل کې میلاویږي. خبره باندې پوه شوې. د تاریخ کې چې ته پخوا کتلي اوس رانه ير دي، خو ډېره زمانه طالب علمۍ د زمانې خبره وه چې عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې په ځنګل کې یو سړی روان، په ځنګل کې په کجاوه کې بند سړی ځنګل دی، صحرا ده، په ځنګل کې روان. نو اچانک په یو سړي آواز وکړ سوکې ودرېږه. نو دی ورته د کجاوې نه آواز کوي وایي ولې عمر وفات شو؟ هغه ورته وایي عجیبه خبره، زه ته وایم چې سوکې او ته ما ته وایې چې ولې عمر وفات شو؟ هغه وایي زه نه تپوس کوم عمر وفات شو. وایي نه خو ته راته ووایه که نه چې ته دا خبره زه څه وایم او ته څه وایې. وایي زه دا وایم که نه چې عمر ژوندی نو په ځنګل کې څوک د چا نه تپوس نشي کولی ته څوک یې، خو عمر به نه وي ځکه. نو دا په ځنګلاتو کې دا دا په صحراګانو کې د دې اثرات دي، دا په مرغو کې د دې اثرات دي. پوهېږې په خبره باندې؟ دا پر چینجو پر سړو کې دننه چې دا کم کیرړي میرړي اوسېږي په دې باندې مو پر میږو باندې هم د هغې اثرات دي. تاسو په خبره پوهېږئ؟ سلیمان علیه الصلاة والسلام استسقا له روانو. چېرته روانو؟ استسقا له ملګرو راځئ استسقا کوو. نو په لاره چې روانو چې ویې کتل بیا خلکو ته ویې راځئ راځئ استسقا وشوه. خلکو ته ویل چې موږ څه ونه کړه. ویې هلته میږی مې ولیدو هغه اسمان ته لاسونه اوچت کړي وو، هغه دعا غوښتلې وایي زه د هغه دعا به قبوله شي، راځئ بس باران به وشي، زموږ هغې ته ضرورت پاتې نه شو. نو دا خو ده که نه چې ما ترک علی ظهرها من دابه د نیکۍ اثرات چې کوم دي نو هغه په څه باندې راځي؟
خبره باندې پوه شي دې باندې که ته پوهېږې نو په دې به ته پوهېږې چې حدیث کې راځي چې کم خلک زکات نه ورکوي الله تعالی به باران نه کوي نو موږ ته خلک وایي چې یاره پرې مغرب باندې خو ډېر بارانونه کېږي پرې امریکا کې او پرې برطانیه کې او پرې فرانس او پرې یورپ کې خو ټول بارانونه دي خو زکات پېژني نه نو ما حدیث دې نیمګړی ویلی دی که نه هغه حدیث کې ورسره جمله رستو دا ده چې ولولا البهایم لم یقترو که زناور نه وی نه په دې به یو ساس کې نه وی شوی نو هغوی چې دا د زناورو نو دا ګوره تکویني نظام دی هلته چې د زناورو کوم دی خیال ساتي نو دا هغه تکویني نظام دی چې د هغې په وجه باندې الله تعالی دوی له نو یا د انسانانو په وجه په زناورو یا د زناورو ډېر زیات خیال ساتي نو د هغې په وجه الله تعالی دوی له مهلت ورکوي دا یو نظام دی د الله تعالی تکویني خبره رسېږي که نه دا دواړه د یو بل سره کنیکټډ دي دا د یو بل سره مربوط دي دا څیزونه دا انسانان او دا باقي څیزونه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا او کشرتنی ولی الله تعالی انسانانو بما كسبوا د دې په عمل په وجه فورا ونې نشي خامخا نو فورا ټکي پکې ولګوا ولو يؤاخذ الله الناس او کني ولی الله تعالی انسانانو بما كسبوا د دې د عمل په وجه نو د عمل په وجه نشي نسه وای نشي خو فورا نه نشي که فورا پر دنیا کې نیولې نو ما ترک علی ظهرها من دابه نه به پرې خو دې پملا د دې پشاد دې اسمکه باندې من دابتن یو ګرځنده کیرړې بم نه پاتې او میګې بم نه پاتې انسان خو به خود نه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى نسبه خرستكيا نیټه ته کوم مقرر ده فاذا جاء اجلهم چکل نیټه مقرر راشي فان الله كان بعباده بصيرا الله تعالی بیا د خپل بندگانو د پاره دی لیدونکې بیا وته پته ده چې کم ځای سوک دی نو به دا غزه نه روباسي بیا وته پته ده چې کم سړی په کم حالت کې دی په کم حالت کې د ژوند تیر شوی نو چې څنګه ژوند دی داسې مرګ دی او داسې څنګه مرګ دی داسې به بعثي کما تحیون تموتون څنګه چې ژوند تیریږي داسې به مرې په کومه لار او کومه طریقه چې د ژوند د تیرولو ستا دغه طریقه کې به د مرګ راځي پخوا به خلکو وی که نه وی دا پاړو اکثر د مارانو د لاس امري وی پاړو د څه د لاس امري وی دا مانکې په اوبو کې غر کېږي نو داسې خو نو خبره باندې پوه نو چې څنګه ته ژوند تیرې نو دغسې به د مرګ بیا په کوم عقیده په کوم فکر په کوم سوچ ستا چې څنګه سوچ دی خبره باندې پوه شي په دې ژوند کې څنګه سوچ و دې علماو د عجیبه واقعات لیکلي دي که نه چې په دې دنیا کې داسې سوچ غلطیانې د انسان نه کېږي خو دا ټول سوچ داسې چاله مه ورکوه داسې مه کوه چې ته د خوب هم راپاسې او ته هر وخت نور خلک یو خبره کوي او ته به هم دغه یو خبره کوي د خلکو وایي نور خلک نورې خبرې کوي او په وږي باندې د ډوډۍ ټپا راځي سړی چې وږی که نه نو خلک څه خبرې کوي دی وایي هلکه څه ډوډو ټپ نه کېږي ځکه ده په دماغ ډوډۍ سورئ نو داسې چل کوه چې غلطیانې به هم در نه کېږي داسې نه چې غلطیانې در نه کېږي ډېر څیزونه به داسې چې هغې ته به ستا توجه ومي خو هغه داسې په ځان سوروه ما چې داسې په دماغ اصول کې چې ته ناسته ولاړه خلک څه خبرې کوي ستا په دماغ هم دا یو سوچ نو دغه سوچ کې به بیا مرې نو علماو لیکلي دي امام ابن قیم هم لیکلي دي نور علما هم لیکلي دي یو سړی د خپل کور په دروازه کې ولاړ دی په دروازه کې او په دې کې یو جنۍ رااله نو هغه چې ورته وکتل نو ډېر زیاته خوند یې وله ورکړو ډېره ښایسته به وه دغه نو تپوس یې ترېنه وکړو چې حمام منجاب کوم ځای دی حمام منجاب نو د هغې انداز د سوال داسې و چې د زړه یوړو نو چې زړه وله یوړو نو بیا ده ورته وایي راځه وایي د حمام منجاب دا دی که نه هغه چې پوه شو دا خو ما سره ده دوکه وکړو نو هغه ته ووته لاړه ته چې ووته نو ده به بیا هر وخت وي نو یو شعر بیا وي او دا به په مخه وي یا رب قائلة یوما وقد تعبت یا رب قائلة یوما وقد تعبت ای الطریق الى حمام منجابی یا رب قائلة ارمان دی چې هغه خبره چې کوله او بیا ستړی و په ستومانۍ او ستړیوالي کې دا خبره کوله او ما ته وی چې ای الطریق الى حمام منجابی منجاب حمام ته کومه لار تللې ده نو هغه چرته شو هغه ښځه څه شوه هغه جنۍ چرته لاړه نو بیا به ټوله ورځ به دا شعر وي نو ځنکدنې راغی نو خلکو ته وی کلمه وایه
لا اله الا الله وایا کلمه وایا هغه وی یا رب قائلة یوما وقد تعبت ای الطريق الى حمام منجبی او په دې طریقه ته سالاړو ساتي په دې طریقه لاړ اعاذنا الله من ذلك نو کما تحیونا تموتون څنګه چې ژوند څنګه تی په ژوند کې ستا مشغله څه ده ستا د تصورات او مرکز څه دی ستا تصورات او خوونه او سوچونه د چا نه تاویږي را تاویږي نو دغسې به بیا مرې او وکما تموتون تبعثون څنګه چې بیا مرې نو داسې به راپاسې نو لیډر نه تاویږي پیر نه تاویږي د څه فکر نه تاویږي د څه سوچ نه تاویږي د کم بني آدم نه تاویږي د لوی نه تاویږي د وړوکي نه تاویږي د څه خواهشه څه شی چې د هغې نه تاویږي که نه ستا د دماغو هغه مرکزي محور څه دی چې د هغې نه د هر څه تاویږي ستا دا سوچ ته تاویږي بد دغه سوچ ته تاویږي دا سوچ دې لږ سم که دا خیالات دې لږ په ځای که نو ځکه وایي فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا کله چې نیټه راشي نو بیا الله تعالی د خپل بندګانو نه خبر دی چې د څنګه ژوند تیر کړی و او دا په کوم حالت کې مړ دی او دا په کوم سوچونو او په کوم فکرونو کې دی په دنیا کې ژوند دی او د سوچونه څه بسم الله الرحمن الرحیم سوره یاسین مکی سورت ده او د دې زمانه د مخکینو سورتونو ته نږدې ده چا وینا د دې بالکل آخرنه دور په دی وجه د مکه معظمه چې په دې کې دا انذار دا پهلو ډیر زیات غالب دی په دې کې دا زوردار انداز دی د تقریرونو د وازونو او د نصیحتونو ګوره ځینې خلک چې دی هغه په نرمه دا اوس پورې چې کوم صورتونه په دې کې تا قتل چې د نرمه اندازو دلایل دی نرمي ده دا سورۃ یاسین اوس داسې انداز دی چې دې کې لغونه زوردار انداز دی لغونه پکې دمکیان دي لګونه پکې زجر دی لګونه پکې توبیخ دی لګه پکې رټنه ده لګه پکې داسې ده چې جنجوړ کوي دی داسې دی خوځي ځکه خو وایي چې اقرأوا یاسین علی موتاکم قریب المرګ چې کمینو هغه ته یاسین وایي دا د حضرت معقل ابن یسار روایت دی رضی الله تعالی عنہ مسند احمد ابن حنبل کې دی سنن ابي داود کې دی او ترمذی کې دی او په سنن ابن ماجه کې دی چې اقرأوا یاسین علی موتاکم سوره یاسین خپل مړو ته وایي د مړو نه مطلب څه دی نو چا خو د مړو نه مطلب دا دی چې مړی ته وایي چې مړ شي بیا مرته وایي چې مړ شي نو بیا مرته وایي نو د مرګ نه بعد ورته وینا څنګه ده نو دې کې خو د علماو اختلاف دی چې د مرګ نه بعد صورت چاته قرآن ویل څنګه دی امام مالک رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې دا خو مکروه دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی دا بدعت دی خو المغنی د ابن قدامه چې د حنبلی مسلک کتاب دی المغنی د ابن قدامه حنبلی هغه لیکلی دی چې امام احمد ابن حنبل د خپل قول نه رجوع کړی دا او هغه وی چې خیر دی د مړی نه بعد د مرګ نه بعدم سړی ته قرائت کولای شي د قران مجید د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مشهور روایت پکې دا ده چې مړی خخ کې نو دا غې نه بعد دا سرته د سورته دغه د سورته بقره ابتدایي آیاتونه او بیا خپوته آخرنی آیاتونه وای سنن کبرا د بیهقی امام بیهقی دا حدیث په سند باندې ذکر کړی دی بعض خلکو دې سره اختلاف کړی دی خو به هر حال اختلاف ضروری نه دی دا نه دی ویلي چې دا پته لازمه ده خدای عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت پکې ده چې دا شرطه او خپوته د مړی دا د سورته بقره د اولنی آیاتونه او آخرنی آیاتونه دا ویل پکار نو دا نه دی ویلي چې چا نو وینو مړی به ونه بخلی شي او ګناهګار بشي خو که چا وې نو ته پکې جګړه مه کوه چې ته خامخا د هغې نه جګړه جوړی چا ویلي چې نه د موتانه مراد میت نه دی د موتانه مراد چې دی هغه قریب المرګ دی مستحضر چې ورته وایي اقرأوا یاسین علی موتاکم معنا دا ده چې کوم سړی چې هغه له مرګ راغی او ځنکدنې شروع شو نو هغه ته سورت یاسین وایي حاجی پښتو کې د ټپا اورېدلې ده که نه وایي سورت یاسین راته شروع کا او په ما خولې د ځنکدن راغلی دي نو چې و ځنکدن خولې پې راشي په هغه وخت کې ورته سورت یاسین وایه خبره باندې پوه شي اقبال خو دې ویلی دی که نه ترا حاصل یاسینش جزی نیست که ادهم خواندنش آسان بمیری وایي تا د قرآن نه ایله سورت یاسین یاد کړه او هغه هم د ایله د مړي دپاره چې د هغه باندې ته څه کوې په اسانه د ځنکدن
وشیو ساده نه پاسانه لاړ شي دا خو د ژوندو کتاب تا ته صرف یو سورۃ یاسین راوغسته هغه د مړي د پار راوغسته نو اقرأوا یاسین علی موتاکم یو حدیث پکې د مسلم دی چې لقنوا موتاکم لا اله الا الله نو الته د موتانه مراد څه دی الګ خپل مړو ته لا اله الا الله وایي نو تلقین څه ته وایي د مړي نه مطلب دلته کې مستحضر دی چې چاته مرګ را نږدې دی چا باندې ځنکدن حالت راغلی دی هغه ته لا اله الا الله وایي هغه ته رسمو وایي چې ته وایه خو د هغه په خوا کې وایي لا اله الا الله لا اله الا الله نو دته به بیا یاد شي دی به موي بیا او که نه وای نو کم از کم جبه نشي خوځېدی یا څه دغه نو کم از کم هغه سوچ خو به برابر نو داسې ورته وایي چې دا اقرأوا علی موتاکم یاسین سوره یاسین خپل مړو ته وایي چې دته دا غره د مرګ او د مرګ نه بعد چې کوم صورتحال لري چې هغه د بالکل مخې ته راشي دا څه بیا نه چې د نو خبر نو غبراو به نه وي ته پته ده تازه وته مال مولانا مودودی لیکلی دی چې دا څه نه دی ویلي چې یره کده مسلمان که زمون پشان خبرې کولې خو بیا دا ویلې چې مړه نو که د موجوده انسانانو ته یا سورۃ یاسین او یا سورۃ بقره په دې کې څه فرق دی د سورۃ یاسین یو سورۃ بقره ورته انت څه پته لګي چې شیراته په ترجمه نه پوي مولانا وایي چې خبره دار چې سورۃ یاسین وته ویني ترجمه مو ته وایا نو خبره دې سلار مکړه مونته کړه چې سورۃ یاسین ورته وې نو ترجمه ورته مو وایا چې ته لګه پته ولګي کنه چې څه شی دی په دې کې خجی داسې دغه حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هغه په مسند احمد ابن حنبل کې دی هغه دا دی چې یاسین قلب القرآن یاسین چې د سوره یاسین دا د قرآن زړه دی د قرآن زړه دی لکه فاتحه چې کومه ده ام القرآن دی د مغز دی د خلاصه ده د مرکزی مضمون دی د ټول قرآن مجید نو یاسین چې کوم دی دا قلب القرآن دی دا د قرآن مجید زړه دی نو بظاهر دا ښکاری لکه چې د زړه دا ګرموالی چې کوم دی که نه چې سړي ته څنګه فایده ورکوي یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے نو هغه خبرې چې هغه زړه ګرموي نو هغه شي خبرې د دې سورۃ یاسین دي چې دا سورۃ یاسین سړی شعوري وي نو سړي په زړه کې هغه د ایمان حرارت را پیدا کیږي نو ځکه دې ته قلب القرآن ویلې شوی دی هغه ایمانی حرارت په سړي کې راتېزوي دا د سورۃ یاسین کمال شو خجی بسم الله الرحمن الرحیم دې کې به بیا ګوري توحید دلایل دی پکې آثار کائنات د خپل نفس نه او د کائنات نه به دلایل د توحید را پیدا کوي او دا به وي چې داسې بدبخت هم شته چې هغه نه د نفس نه سره توحید اثرات دلایل را پیدا کوي او د خپل نفس کې سوچ نه کوي او په کائنات کې سوچ نه کوي نفس کې سوچ نه کوي دا مثال به ته وایي چې انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون دی ځان ته نه ګوري ځان ته د کتو د پاره خدا سره ځان ته کتل غواړي سړی په دې خانګو کې سر ورکی او د شخکته وګوري او سوچ کوي نو د خبره ګوري لکه ته وایي چې په غاړه کې مولا توقي خو دی او د ځنې ته مولا ستړه مکړه او بره ګوري نو د ځان ته وزګار نه دی او چې په انفس او په آفاقو کې غور او فکر نه کوي نو وجعلنا من بين ايديهم صدا ومن خلفهم صدا فاغشيناهم نو دیخو هم دیوال دی او دیخو هم دیوال دی نو دیخو د کائنات نه سره خبر نه دی اولم يتفکروا ما فی السماوات والارض وما بینهما اسمان تم نګوري او افاق تم نګوري او زمکه تم نګوري ځکه د برم شاتم ته دیوال له او مخه تم ته دیوال له نو دا هغه کس دی چې په د باندې د انفس او د آفاق دا سوچ او فکر او د دلایل د پسان باندې د ضد په وجه بند کړی دي نو دا دلایل به بیا د قرآن ته بیا وایي سورۃ یاسین او بیا به تا ته پدې کې د هغه رجل مؤمن قصه وکي خبره باندې ورسېږي چې تا ته پته ولګي چې السابقون سوق دي حاجی فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله سابق بالخيرات برته وخی چې الله تعالی د دین په کار کې رټول نو وړاندې کیږي نو هغه څنګه نو هغه دا شیله کدا حبیب نجار چې رحمه الله تعالی نو دا غټوله خبره د اسلام مخته برازي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی یاسین دا یاسین چاویر دې معنا دا چې یا انسان او انسان ته ولې خطاب کوي
نو د دې په معنا ما انسان ته ځکه خطاب کوي چې انسان ته وایي چې انسان ته چې انسان او د انسانیت اعلی درجه او مرتبه ته رسي نو ال به رسي چې قرآن خپل کې دا قرآن ستاسو د اوچتولو لپاره دی نو انسان دا خو بل چا لپاره نه دی راغلی دا خو ساربول او مرغول او میانو نه دی راغلی انسان دا خو تعالی راغلی او جنات له خو ستا په واسطه او ستا په تبعیت راغلی خو ستا تابع دي په دې کې نو دې ته وکیدا او دین د خپل د عروج هغه سبق زده کا دې کې ستا د عروج سبق دی او چا وی نه دا پیغمبر ته وی یاسین چې پیغمبر ته وی نو پیغمبر هم د انسانیت رهنما دی نو پیغمبر ته چې وی نو په دې وجه ته وی چې پیغمبر د انسانیت د بلندۍ د پاره راغلی دی کنه د پیغمبر اتباع وکړي د پیغمبر نه به زده کړي نو البه بلندی ملاویږي که انسان ته ویم نو انسان برای راست د قران نه بلندی نشي زده کولای سو پورې د پیغمبر نه نه زده کړي زده کوي خو د پیغمبر نه به زده کوي سیرت او سنت ته د پیغمبر ګور یاسین والقرآن الحکیم قسم مری په د قرآن باندې چې د حکمت نه ډک دی انک لمن المرسلین چې بشک ته د پیغمبرانو نه یوې ته د پیغمبرانو نه یو پیغمبرې اوس ګوره ورته دې کې دلیل په خپل دی دې ته وایي په منطق کې قضایا قیاساتها معها هغه قضیه هغه جملې چې هغه ته د بهر نه دلیل ضرورت نه وي دنه به په خپل دلیلی نو دا جمله دا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قسم مری په دې قرآن چې د حکمت نه ډک دی چې ته د پیغمبرانو نه اوس د نبی له صلوات و سلام د نبوت د ټولو نلوي دلیل دا قرآن دی چې د حکمت نه ډک کتاب دی دا د حکمت خبره دا خو نبی امی پیغمبر علیه السلام د سلويختو کاله پورې په دې کې یو خبره هم نه وکړي دا قرآن چې د حکمت نه ډک دا خبرې کوي چې د قیامت پورې به خلق د دغه حکمتونه او د دغه رازونه او د دغه اسرار او رموز هغه به چرته کې را کنټرول او را قابو نه کی نو دا خبره خو پیغمبر سلويخ کاله وشوي چې دای نه کول او اچانک دا خبره شروع کړي نو څنګه دا شروع کړي نو دا په خپل ردی خبره ثبوت دی چې د پیغمبر انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم او ته په سم لارې نو له پیغمبر ته شکو چې په سم لار نه مثلا دا نه دا لوري تا ته و مون ګوري ته واوره دا غي قبیله نه ده خلکو شک کو نو د خلکو د شک د پاره وی چې علی صراط مستقیم ګوره دا پیغمبر په سم لري او تاسو په غلط روان یې دا سم وایي چې چرته به کمپرومایز او کنه سم مفاهمت او کچھ لو کچھ دو کنه سم معاهده او شرطونه مرتونه به یو بل سره سبستاشي سب زمون شي زمون واوره سبستا واورو نه دا څنګه کیږي بالکل دا پیغمبر په سچ دی او ته په غلط ہے بس صفا خبره ده یا برا اوړي او یا په دغه غلطه کې کینو نو به سزا ته ټینګ شه صفا خبره تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم دا تنزيل ولي منسوب دی لکه وایدا منسوب دی بنا بر مدح منسوب دی بنا بر مدح د ډیر صفت قابل له دغه کتاب چرالی غلې شویره د غالب ذات طرف نه مهربان دی العزيز چې ډیر ډیر ذات غالب دی نو دشمنانو لا او مخالفینو لا سزاګان ورکي او الرحیم ډیر زیات مهربان دی نو مطلب دا دی چې صبر ورته کوي مهلت مولا ور کوي څنګه مخ کی مهلت خبر راغلی اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر نو دا عزیز دی او رحیم دی غالب دی قوت والده او مهربان دی خلق له مهلتون ور کوي فورا نسینا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا دا ربطونه ګوره کنه خبره باندې پوښي په دې ربط په دې معنا کې دنه په دې الفاظو کې دنه خپل د ربط په خبره په خپل یې په خپل تنزيل العزيز الرحيم دار علی گله شوی کتاب دے دا غالب بادشاہ د طرف نه مهربان دی او صد پر علی گله شوی دی چې صرف تلاوت کوا ګټ کې کینا او زوتوي نه لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون دې د پاره چې ته یې قوم ما انذر آباؤهم چې ندی یې ولې شوی دا غي پلاران فهم غافلون نو دې په غفلت کې پراته دي او یا ما انذر دا ما سده دا ما موصوله ده لتنذر قوما دې د پاره چې ته یې دا چې خلق قوما ما داس قوم الذي انذر آباؤهم چې دا غي پلاران یې ولې شوی په خوانه په کې پیغمبران راغلیو
او نیکونه ولې يرولي نو بیا دا نوسی او دا بچي او دا اولاد به بد روان دي فهم غافلون نو دې سدي په غفلت کې دي نو دې کې په پټه اشاره دی ته چې په دې موجوده زمانہ کې چې دا خلق په بد روان دي نو خیر دی دا په بد رواني خود دې په اولاد کې دا خلق را پیدا کیږي چا به سمي مستاسو ګوره کنه هغه د مکه سرداران چې هغه ویا کسان دي په بدر کې مردار کړه نو رو بیا اخر سره شپک کله پس هغه نور نوې پاتې نسل سم نشسه هغه بیا د اسلام علمبردار شو کړه بیا د اسلام علمبردار شو لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون دې کې یو بل نقطه بلم ده هغه دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین او بیا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم پیغمبر ته وایي چې ګوره تا باندې ډېره لویه ذمہ داري ده تا باندې ډېر لوی بوج درواچو ټول دنیا له په ډغره ورولم او د داسې جاهلانو سره به د واسطې کنه چې پلاران او نیکونه ته پیغمبر راغله او هغه د هغې تعلیمات یې ورکړي دي او دی بالکل په غفلت کې پراته دي غافلون بالکل په داسې خوب وده دي چې راپاسي نه نو د داسې قوم سره د واسطه ده د جاهلانو نه جاهلان دي د ظالمانو نه غټ ظالمان دي د زدیانو نه غټ زدیان دي خو د دې قوم اصلاح به تکې او د دې قوم نه به امامان جوړې د دې قوم نه به دنیا راهنمایان جوړې لکه مثال داسې شو چې لکه یو طبیب ته سړی ووایي چې دا یو مریض دی او د سر نه د خپو پورې د کینسر ډک دی او د ده نه به داسې جوړی که نه چې د په خوا کې سړی کینې و جوړ شي بس دا ستا چلنج دی نو دا کار پیغمبر وکړو او الله تعالی دا توفیق ورکو هغه خلق چې هغه د سر نه د خپو پورې بیمارانو او د صحت څخه امید نشه کېدی دا غي ذهنونه دا غي فکرونه دا غي عملونه دا غي کردار دا غي ناستا پاستا دا غي رویه دا غي سوچ دا هر څه د گمراهۍ او د جهالت او د زد او د شرک او د بت پرستی او د ظلم او د فساد نه ډکو او هغه خلق چې د فساد نه د سر نه د خپو پورې غرقو نو هغه په 23 سال کې څه کړو هغه د نیکه داسې علمبردار کړو د دنیا امامان کو اوسه پورې امامان دي اوسه پورې د دنیا امامان دي خبره باندې پوه شو دا د پیغمبر داسې معمولی کمال خو نه دی دی ورته دا کار به تا نه علم دا کار به نه علم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون او لقد حق القول على اكثرهم او دا معنی چې لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ګور استاد مخاطبین چې دي کنه دی باندې عذاب رښتیا دی باندې د الله تعالی وینا ثابت شوی د ایمان نه راوړي یعنی الله تعالی دی په هغه کسانو کې شمار کړي د ایمان بر دنیا نزي د دې خلکو سره به واسطه ته پوهې دی به نه پوهي ته به نیکه ترا بلې دی به ټغیږي ته به نیکه ترا بلې ته ورته دعا کې دی به تکنزل کوي ته به خیر خواهی کې دی به دشمنی کوي او دې خلکو سره به واسطه دې کې به اوسېږي دې برابرلی دې سره به ژوند دي دې سره به ډغري دې به تعلیم او تربیت بر دې خلکو کې او د دې خلکو نه الله تعالی دا خلک را پیدا کوي او دا د اول نه د اول نه او د دې څه ونه وي چې خیر دې دا څه وکړي خلک به پکې دا سره پیدا شي او دا بشي نه سیده صفا خبره چې د انتهایی خطرناک خلکو په منځ کې مې پیغمبر کړي د خطرناک خلکو سره دی واسطه شو د داسې خلکو سره دی واسطه شو د ایمان سره بیر دی د ایمان سره دشمنی ده او د خدای په تقدیر کې لیکل دي چې د ایمان نه راوړي اوس ولې لیکل دي نو اخو ته مسله ښکاره خبره ده چې قرآن وایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم جدي کاږه شو د خدای ولړونم کاږه کړو حاجی نو دا قرآن بار دا ویل دي کنه چې دی غلطه لار اختیار کړه نو الله تعالی په دې باندې سو لګول حاجی د دې په بد عمله په وجبان الله تعالی په دې باندې ټاپې ولګولې لقد حق القول على اكثرهم بشك ثابت شوی د وینا د عذاب په اکثر د ایمانې هم لا یؤمنون نو دې ایمان نه راوړي خجی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا بشک موږ ګرځولې دي په دې غاړو کې اغلالا توقنا چې دې مړې ته پراته دي فهي الى الاذقان نو دا توقنا مخامخ شوی دي او اړم شوی دي د دې زنوتا دې ته سه اړم دین فهم مقمحون نو دې برکتون کې دې برګور اخته کته نشي مطلب دا دی چې سړی خو په دې خپل
دلائل د توحید چې ګوري نو یا به په انفسو کې ګوري او یا به په آفاقو کې ګوري. نو په انفسو کې دی په خپل ځان کې دلیل نشي کته ځکه د ځان ته ګوري نه. نو اوس د دې مطلب څه دی؟ نو دا توقع نه مراد کم توقع دی، د بغاړه کې خو توقع نشته دی، خدا شي کته شي وای دا غد روایتو د عادتو د دې قومي روایت دي، د دې قومي عادت دي. وای خبره باندې هغه عادت او هغه روایت د دې چې کوم دي هغه ته د پرې خودو ته تیار نه دي. ا د پلان نکشه طریقې دي هغه طریقو پرې خودو ته نه دی تیار. نو هغه عادت او اطوار یادې وایي په خبره باندې چې هغه دیش کړي دي چې هغه د ځان نه غافل کړي دي، ځان تکته نشي چې داسې شي دي چې په ځان لږ سوچ مو کې د هغه عادت او د اطوار او د هغه شزونو داسې پابند دي. دا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومقرر کړل موږ د دې په مخ کې دیواله، ومن خلفهم سدا او د دې ما شاتنم دیواله، سدا یو حاجز او یو معنی ده. فأغشيناهم موږ دې راجمه راګیر کړی دی پاره کې، فأغشيناهم نو دې موږ را پټ کړی دی په دغه کې پر دیوالونو کې دند را پټ دي چې را پټ دي. نو فهم لا يبصرون د دې نظر نه لګي چې د آفاق ته وګوري، د کائنات ته وګوري. نو دې څه مطلب دی؟ نه د دنه شاته او مخې ته داسې خلق دي هغه نه پریدي او ترازی ابو جهل او ابو لهب دی او ترازی وته نه 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 په دې کې څه دا نشته، موږ د مرګري یو کنه کم دی حرام او حلال کم دی او جایز او ناجایز کم دی. نو څه خلق دی د هغې په غلامۍ کې راګیر دي، څه روایات دي د هغې پابند دي، څه معاشره ده، څه دوستان دي. پوهېږې په خبره مخکې تا ویلي وو که نه چې وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیات الدنیا. په بت پرستۍ باندې راغونډي ځکه چې غم خادي او تلې راغلی او دوستي او رشتې هغه چې د کومو خلکو سره دي نو بت پرست دي. نو دی وایي چې که زه دا پرېږدم دا بت پرستي پرېږدم نو زما خو ټوله غم خادي تباه شوه، نو زه به چا سره کښېنم پاسم؟ یاره ټولو دوستان هم دغه دي، ټوله ملګرتیا هم په دې خلکو کې ده. نو چې دا خبره د دې په وجه پرېږدو دا غلط دي نو بیا به څه کوو؟ بیا به نوې ماحول لزو او نوې خلک به هغې سره به څنګه سټ کېږو؟ مړه زمونږ د عمر اوس د دې نه دی، بس پرېږده په تندر ولګو که ښه دی او که بد دی خو پکې به روان یو. نو بیا دغه چل دی. وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا. نو دغه دیوالونه دي که نه چار چار پیره. نو فهم لا یبصرون. نو دی نه پرېږدي چې دی حق ته وګوري او وویني، نو حق ځکه نه مني. نو ای پیغمبره داسې خلکو سره دی واسطه ده چې نه ځان پېژني او نه کائنات پېژني، همدغه خپل غلط روایات پېژني ضدیان. همدا به ته سمې او د دې نه پسې بیا نورم وسواء علیهم او برابر خبره ده په دې باندې انذرتهم که ته دې یارې ام لم تنذرهم او که ته نه یارې لا یؤمنون ایمان نه راوړي. خو بیا به مورته ته لګیایې، بیا به مورته ته واعظ او نصیحت کې، بیا به هم ته بندېږې نه، ته به ته مایوس کېږې نه او لګیا به حجت به پې تمامې چې خدای ورته وایي چې ایمان نه راوړي خو بیا به هم منې، بیا به یې ورته وایي. پیغمبر مرتبه ده، نو هسې مرتبه ده. نو پیغمبر خو پېژندل پکار دي که نه؟ پیغمبر چې بل سړي ته داسې ته سړي ته داسې ووایې داسې چل هېڅوک به یې نه منې او ورته هغه به ورته یاره چې نه یې منې نو په ما پې څه نه زما سر د دیوالونو سره څه لوام چې نه منې نو څه کوم چې نو دا تاسو ما یو ځل دا تقریر په دې باندې کړی و چې الله تعالی د خلکو نه څومره قربانۍ غواړي. قربانۍ غواړي، دا قرباني ده که دا معمولی قربانی خو نه ده. خجی وسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. نو داسې نه چې څوک به پکې اډو سره یي نه چې هغه به نه مني، نه داسې به پکې څوک به پکې دا سره اډو داسې یي نه چې هغه به مني، نه منولو والا به پکې. انما تنذر بشک ته خو یاره من هغه څوک اتبع الذکر یعنې ستا د یرولو نه فایده علي هغه څوک اتبع الذکر چې هغه ورپسې کېږي په دې قرآن پسې وخشي الرحمن بالغیب او د مهربان بادشاه نه یریږي په نالیدلې. فبشره بمغفرة واجر کریم. نو دله زیری ورکړه د بخښنې او د ډېر لوی او د ډېر عزتمن اجر. ګوره چې د پیغمبر یرول به په چا اثر کوي، قرآن به په چا اثر کوي؟ اتبع الذکر چې هغه دا مني
چې قرآن د کتاب دی چې هغه پسې ورپسې کېدل پکار دي چې نه پوهېږي په چا پوهه پسې بځي او قرآن د اتباع کتاب دی. بل دا ده چې خشیه الرحمن بالغیب د الله تعالی نه په نالیدلې یریږي چې نه یریږي د الله تعالی نه هغه دپاره بیا هغه وایي زما څه پروا ده زه چې د ګناه او ثواب فرق ولې کوي هغه وایي فرق خو به هله کوي چې هغه یریږي چې خدای مخې له به ځم نو هغه به رانه تپوس کوي نو چې دا خبره رسره د هغه په ذمه وکړي نه نو بیا او درېمه خبره نکته پکې دا ذهن کې کېنوه چې خشیه الرحمن د الله تعالی نه یره معنا دا نه ده چې نعوذ بالله من ذلک الله نه یریږه دا مطلب دی چې زیاتې د سره ونه کړي نه خو رحمان دی او چا سره زیاتې نه کوي خو ته خو د هغه مقام او مرتبه خو منه که نه ته ویریږه د دې نه ویریږه چې ته د هغه د مرتبې خیال نه ساتې نو دا د یرې خبره ده د مرتبې خیال یې ساته دا مطلب نه دی چې هغه د سره زیاتې کوي فبشره بمغفرة واجر کریم نو زیره ولا ورکه په بخنه باندې چې څوک دا دی خبره مني نو هغه ته وایي چې شکر خوشخبری ولا ورکه چې تا به خدای بخي مغفرت به کوي غلطۍ به نه کېږي نو غلطۍ به الله تعالی معاف کوي او اجر کریم یوازې دا نه چې معاف به کوي یو ډېر لوی عزتمن اجر به هم درکړي او هغه اجر چې درکوي که نه نو هغه به د شرافت او د عزت او د احترام د عزت نفس خیال به دې ساتي داسې به درته نه کوي چې وږي واله وخوره داسې به نه کوي انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نو دا سوال را پیدا کېده چې دا خو بس مړي دي نو مړو ته به لګیا مقبرې کې بیا ټوله ورځ لګیا اوس ورته تقریرونه ورته کوه داسې مثال دی نو الله تعالی وایي ګوره دا مړي دي خو مونږ مړي وړی را ژوندي کوو مونږ څنګه چې مونږ دا جسماني مړي را ژوندي کوو نو داسې مونږه هغه زړونه چې هغه په کفر باندې مړه دي دام را ژوندي کوو په ایمان باندې یو جسمانی موت و حیات دی او یو قلبي موت و حیات دی نو څنګه چې دا جسمانی موت و حیات د الله تعالی په اختیار کې دی نو داسې دا قلبي موت و حیات هم د الله تعالی په اختیار کې دی کم خلق چې هغې زړونه مړه دي او کفر باندې بالکل د اوسه پورې قائم دایم دي نو دغه خلق زرا ژوندي کولی شم د دې زړونو کې زه ایمان اچولی شم ته واعظ و نصیحت کوه ته بیان کوه دې کې بس خلک ایمان راوړي بیا خرجي خو الله تعالی توفیق چاله ورکوي انا نحن نحيي الموتى بشک مونږ را ژوندي کوو مړي ونکتب ما قدموا واثارهم او مونږ لیکو هغه څه چې دوی مخکې کوي او د دوی هغه آثار مطلب څه دی نو آثار معنا دار چې د دې د ژوند چې کوم هغه نتایج دي د دې د عمل چې کوم د دې په ژوند کې نه ښکاري د دې د ژوند نه بعد ښکاري نو دې کې ورې دې ته اشاره ده چې دا عرب چې کوم دي چې دا ما د تداغه بیان وکړي چې د دې اکثریت ګوره بیمانه دي او اکثریت داسې دي چې دا دې ته يرول او نه يرول فایده نه کوي خو د دې باوجود هم په دې کې به داسې قومونه را داسې خلک به را پیدا کېږي چې هغه به ډېر زیات ښه او هغه او فبشرهم بمغفره هغې ته به الله تعالی مغفرت هم کوي او اجر به موله ورکوي بیا به د هغوی دومره لوی مقام وي چې هغوی چې کومې نیکۍ وکړي نو د هغې اثرات به د ډېره پورې بیایي او هغه اثرات به زه اجر او بدله ورکوم او به زه لیکم نو حتی څه ګورئ که نه چې بیا د دې صحابه کرامو د فتوحاتو د دې د دین د خدماتو د دې د علومو د دې د قربانو اثرات دي د اوسه پورې نو په ایمان ووایه د هغې نه پس بیا چا سک توره کړې ده خو چې صحابهو کومه توره کړې ده خو همغه توره ده نو د هغې نه پس خو چا توره نه ده کړې صحابهو نه پس بیا څومره خلکو فتوحات کړي تاسو راته وښایئ لږ چې دا زمونږ د علاقې دا خو د صحابهو په زمانه کې فتح شوي دي نو تاسو د هغې علاقې تذکره مو کوئ چې کوم زمانه صحابه کرامو کوم علاقې ته ایمان راوړی او د ایمان تعلیم او دعوت یې وړی دی یا صحابه کرامو کوم علاقې فتح کړي دي او بیا د هغې تناسب هم وګورئ چې صحابهو نه بعد کومې خلکو فتح کړي دي نو تا ته به پته ولګي که نه چې لویه حصه د چا ده بیا نو ونکتب ما قدموا واثارهم دا اوس هم چې دا زه لګیا یم او دا ته ناست نو دا هم د صحابهو د هغه آثار دي دا هم د هغې هغه نقش قدم دی دا د هغې د تعلیمات او د هغې د قربانو دا خدای پاک ته بیا دومره لوی خلک جوړ کړل خبره باندې ورسېدی که نه دا پکې هغه انا نحن نحيي الموتى بشک مونږ را ژوندي کوو مړي ونکتب ما قدموا او مونږ لیکو هغه چې دوی مخکې کړي په ژوند کې چې په خپله څه کړي او ځان له کړي دي نو هغه هم لیکلي دي واثارهم او د دې د مرګ نه بعد چې د دې هغه نیکۍ کومې په دنیا کې خورې دي نو هغه هم لیکلي دي
وكل شيء احصيناه في امام مبين او هر یو شی مونږ لیکلی دی او راجمع کړم دی فی امام مبین په کتاب کې چې هغه بالکل واضح کتاب دی هغې کې څه خطونه ورانیږي راورانیږي نه هغې کې څه اشتباه نه را پیدا کیږي یو مطلب خدا بنیادی مطلب خو دی دا شو او یو په وړه سطح باندې د مطلب د آثار دام شو چې سړی یو نیکه طرف ته رواني نو د هغه قدمونه هم لیکلی کېږي دا هم په حدیث کې راغلی دي بنو سلمه یو قبیله وه نو هغه د جومات نه لرې وه د مسجد نبوي نه نو هغه راغله نبي علیه الصلاة وسلام ته د خدای پیغمبره مونږ له اجازت راکړه چې مونږ د جومات ته نږدې کورونه والو نو دلته به اوسېږو نو مانځله به هم نږدې راځو او دلته چې په دې مسجد نبوي کې څه سرګرمیان او څه کارونه وي نو بس خو موږ به نږدې اوسېږو نو بس نو دا به راته لږ اسانه شي نبي علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل چې یا بني سلمه دیارکم تکتب آثارکم دیارکم په خپلو خپلو کورونو کې کښېنئ او د هغه ځای نه راځئ او تکتب آثارکم د هغه ځای نه چې راځئ نو دا قدمونه به هم په نیکۍ کې لیکلي کېږي نو دا په پښتو کې دا متل جوړ شو وایي خدای د قدمونه په تله د نیکۍ کې واچوه وایي دا قدمونه د خدای په تله د نیکۍ کې واچوه نو دیارکم تکتب آثارکم نو دی په وړه سطح باندې د آثارو دا مطلب هم دی ګورئ خو اصل کې د آثار مطلب څه دی چې سړی دومره نیکۍ وکړي چې د هغه د مرګ نه بعد د هغه نیکو هغه سلسله او هغه دا جاري لکه د پیغمبر او د صحابه کرامو چې جاري ده د نورو نیکانو صالحانو هم داسې ده د خپل خپل شان مطابق واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اوس دې ته ګوره ورته چې د الله تعالی د دین د غربې د پاره سړی چې دعوت ورکوي او کار کوي نو بیا څنګه مشکلات او تکلیفونه راځي پیغمبر ته خدا وویلی شو چې مشکلات به درته وي ډېر زیات ځکه داسې قوم سره به د واسطه نو داسې قوم سره پخوا هم د خلکو واسطې راغلې وې دا وګوره پیغمبرانو لراله او منې نه او د پیغمبر ملګرتیا چا وکړه نو هغه یې مړ کړو نو داسې قوم سره د واسطه ده نو پخوا هم داسې واسطه د خلکو راغلې نو اوس د دې دپاره دا قصې چې الله تعالی د پیغمبر ته بیانوي نو په دې وجه ورته بیانوي که نه سورت هود کې وایي که نه په دې آخر کې وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک دا چې تا ته موږ د پیغمبرانو واقعات بیانو نو دا څه دپاره بیانو ما نثبت به فؤادک چې ستا زړه پې مضبوط شي چې ستا پې څه مضبوط شي زړه پې مضبوط شي نو چې سړی د پیغمبرانو واقعات اوري نو په خپله به ورته پته لګي چې دا چې په ما باندې هم دا مرحلې را روانې دي مولانا مودودي په یو ځای کې لیکلي دي چې څوک د الله د دین دعوت ورکوي نو بدر او احد او حنین او مکه او طائف به له مخې در ورځي نو یو مولوي صاحب پرې نه دی پوه شوی نو هغه وایي چې دا خو بدر او حنین خو تېر شوي دي نو بیا به څنګه راځي نو الله دې په الوا موړ که داسې مطلب نه چې هغه بدر او دا به راځي حاجی خو ته خو لږ د کوره راوځه که نه د خلوت د کوټګۍ نه را بهر شه او لږ د مینې په ازغنو لارو سر شه د خلوت د کوټګۍ نه را بهر شه او لږ د مینې په ازغنو لارو سر شه نو بیا به راته پته ولګي چې بدر او احد او طایف پکې راځي که نه راځي نو ته خو ناست یې هلته په کوټګۍ کې ناست نو هلته کوټګۍ ته خو دننه نه راځي هغه خلکو چې متل کوي مولا د جومات ته نه وځي او بلا جومات ته نه ځي نو ته د بلا سره کمپرومایز ولې کې ته د جومات لږ بار ته راوځه که نه اوس خو بلاګان جومات ته هم ورځي خو اوس خو موږ کتل بلاګان جومات ته ورځي ښه جي دا مطلب شو په اشارو خو پوهېږئ تاسو واضرب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان کده خلکو ته مثلا یو مثال اصحاب القريه دی یو کلیوالا کم کلی دی نو چا وی دا انطاکیه ده په خبره باندې پوه شوې خو انطاکیه باندې داسې عذاب نه دی راغلی ښه بهرحال بد دا کلی هم دغسې پرېږده مبهمې پرېږده کلی کې د څه مطلب دی خو په دې کار کې مطلب دی د میسج او د دعوت ته سوچ وکړه کلی پرېږده کلی هر یو چې اذ جاءها المرسلون چې کله راغله دې کلي ته پیغمبرانو اذ ارسلنا الیهم اثنین چې کله موږ راولېږل دې ته دوه کسان فکذبوهما نو دې دروغجن وګڼل فعززنا بثالث نه موږ دا مضبوط که په دریم مو ته راولېږو د خلکو بانې موږ ختمو اتمام حجت کوو نو د دوو کا خبره ونه منله نو درې
دوه کسان هم خبره واحد دوه کسان هم څه دي د دې خبره هم حجت دی دا چې دا پکې لګي خبره واحد حجت نه دی نو خبره د یو سړي خبره هم حجت دی د دوه کسانو خبره هم حجت دی د دریو کسانو خبره هم ګڼ میله به نو اله خبره کوي نه به حجتي نه دا حجت دی کنه اذ جاءها المرسلون چکل را لدیتا استازی اذ ارسلنا الیهم اثنین چکل من دیتا دو لگل فکذبوهما ندی دروجن غړل فعززنا بثالث من دای تایید کو پدریم فقالوا ندی درې وړ ورته وی چې ان الیکم مرسلون متاست لګلی شویو قالوا دی ورته ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر انسانان یدم په شانتی مطلب دا چې انسان پیغمبر نشي کېده او زمونږ په زمانه کې بعضې خلک دی پیغمبر انسان نه نو څه د دې دواړو څه فرق شو هغې وی پیغمبر انسان نه وی انسان پیغمبر نه مطلب ته خو انسان یې نو پیغمبر نه او انسانیت یې ولې پېژنده که نه او دا اوسني وایي چې نه ته پیغمبر یې نو بشر نه او هغې وی ته چونکې بشر یې مونږ د نو چې بشر یې نو پیغمبر نه نو دواړو کې څه فرق شو ډوډۍ د جوارو او د جوارو ډوډۍ په دې کې څه فرق شته خجی نو دا ولی وای دا خو د انسانیت د پاره کمال دی چې انسان دی او پیغمبر دی نو دا خو د انسانیت د پاره شرف دی ته څنګه د نه انکار کوي قالو دی ورته ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر انسانان یې زموږ په شانتي وما انزل الرحمن من شيء او نذر علی گلی او مهربان بادشاہ اس شی وما ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ جن قالو دی ورته ربنا يعلم زموږ رب ته پته ده چې انا الیکم لمرسلون بشک موږ تاسو ته پیغمبران یو وما علینا الا البلاغ المبین او نشته په باندې مگر رسول اخکارا ګوره کلام ته ګورئ کنه د خبره انداز ته ګورئ انا الیکم مرسلون مونږ تاسو ته لېږلي شوي پیغمبران یو څه تاکید پکې نشته قسم پکې نشته خو چې د هغه طرف نه انکار زیاتېږي نو دې طرف نه تاکید زیاتېږي تلخیص او مختصر پکې وایه هغې ورته وی چې ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون څومره تاکید دې نه علاوه ورسره نور څه نه وکړي نو به هم ویلي وي نور ورسره تاکیدونه خلاص شو نو دیم وی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین نو بد دغه چل ګټه په ګټه ماتیږي وشه په خبره باندې علم البیان خو دغه ته وایي کنه چې د هغه طرف نه انداز څنګه وي نو د دې طرف نه به انداز هغه شانی د سره د اول نه په قسمونو شروع وکړي نو چې بیا هغې سره څه چل وشي چې بیا هغې قسمونه شروع کړي ته به بیا سوې و یو امام په ولاړ د الحمد په ځای التحیه شروع کړي نو مقتدي ولا فتح ورکوله ورته وي استاد جي په ناستې به سوې استاد جي په ناستې به سوې خجي قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا نو هغې ورته بیا وی انا تطیرنا بکم مونږ په تاسو باندې بد پالي نیسو ګوره تاسو زمونږ د کلي ته رالی که نه نو بد جګړې شروع شوې پلار او د زوی او د رور او د رور او ګاونډي او ګاونډي نو دا تاسو سپیره یې که نه منحوس یې تاسو څه سپیره یې چې ته رالی دلته دې کلي ته نو ستاسو دا چې کوم خلک وایي یاره چې اتفاق پکار دی او په هر څه شي خو بس اتفاق پکار دی نو په کفر اتفاق پکار دی نو بیا خو د پیغمبرانو ټول بد کړي ځکه د پیغمبران چې راغلي وو نو خلک هسې په کفر یو نو پیغمبرانو هغه شی ټول وران کړ بیا نو څه مطلب دی بیا چې مکه معظمه کې دا څه وران شو او دا جګړې شروع شوې دې ټول نسبت به پیغمبر ته کوو ځکه دی په کفر خو هسې خلک نو بیا د پیغمبر نبی علیہ السلام چې مکې ته راغی خو په کفر خو دا مکې والا ټول یو که نه نو ته اتفاق پکار دی خیر دی که په کفر وي نو د دې جګړه ټول نسبت پیغمبر ته وکړو چې دا د پیغمبر د وجې نه دا ورانې ټول وشو دا نن سبا د خلکو د سوچ تم خیال دی نه نه جګړې ګوره دا ستا د وجې نه جګړه ته پرې تا به خبره نه کولی نو جګړه به نه جوړېدې یاره ته به یو سړی ستا ګریوان ته لاس اچوي ستا په عزت حمله کوي ستا په حق حمله کوي ته به غږ نه کوې نجی غږ مه کوه نو ما وی چې داسې خو نه ده چې غږ مه کوه وایي دا یو مخې د لوو دا بل ورته وایي دا د عیسایانو تعلیمات دي د پیغمبر خو نه دی نو ته بلال رضی الله تعالی عنہ چې په دې مکه کې خلکو راښکره دي نسبت چا ته وکړو
چې پیغمبر نو پیغمبر شوی او د پیغمبر علیه السلام ایمان نو راوړی نو بلال چا راښکلی و نه حضرت سمیه او حضرت عمار او حضرت یاسر چا والی نه نو دا د چا د وجې نه شو دا پیغمبر ته نسبت وکړو دا د پیغمبر د وجې نه دا ورانی وشو نو که ته ځان ته داسې وی مسلمان هم ځان ته وی او بیا دا خبر هم کې نو کوه دا څنګه خبره نه دا د دې وجې نه وشو چې خلکو حق مسترد کړو دی خلکو له پکار و چې پیغمبر ورته حق پیش کړو نو دی به حق منلی وی نو جګړه به نه جوړېدې پیغمبر ورته څه ویلي جګړې کوې وی حق ومنئ نو چې حق دی ته وړاندې شو دی حق مسترد کړو نو د دې وجې نه داسې وشو د امام ابو حنیفه قصه ته معلومه ده که نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې ښځه او خاوند دواړه کافري او سړی پکې یو پکې مسلمان شي نو وایي نکاح نه ماتېږي وایي ولې وایي ځکه چې که نکاح فورا ماتې شو نو خلک به چې چې کافرو ښه نکاح خروغه وه چې یو پکې مسلمان شو مسلماني خراب شوه د نکاح ولا خرابه کړه او مسلمانان هم وایي چې نکاح ماته شوه وی بیا به دا نسبت دته کوي وی دا څه چلو چې یو پکې مسلمان چې دی بل ته ووایي چې مسلمانېږي نو که هغه به چې نه نو وی نکاح ماته شو نو چې بیا وی چې ولې ماته شوی چې د مسلمانۍ نه انکار وکړو ځکه ماته شو په خبره پوهېږئ که نه د مسلمانۍ نه انکار وکړو ځکه نکاح ماته شو نو دا چل امام ابو حنیفه د کوم ځای نه زده کړی دی دی هم د دغې نه زده کړی دی پیغمبر د تعلیماتو نه سوچ کوه که نه دا ټولې خبرې په دغه کې دي دا علم او دا پوهه او د هر څه خو په دې پیغمبر په دې تعلیماتو کې دي دا هر څه خو د پیغمبر په دې سنت کې دي دا په دې سیرت کې دي دا په دې قرآن کې دي بل ځای کې پوهه کم ده د پوهې مرکز خو دغه دی قرآن او سنت دی د علم او د پوهې او د عقل مرکز خو قرآن او سنت دی قالوا انا تطيرنا بكم دی وتوی مون خو ستاسو پر راتلو باندې بدپالی نیسو تاسو سپیره په تاسو باندې مونږ څه نیسو بدپالی لئن لم تنتهوا که تاسو نه قلارېږئ نو لنرجمنکم مونږ به تاسو په کاڼو باندې وولو ځکه چې نور به سپیره کې چرته کې دا اولادا دی خدای خبر چې نور به راسره لاسو کېږي نو په کاڼو به مو ولو وليمسنکم منا عذاب علیم او وبرسیږي تاسو ته یقینا زمونږ طرف نه دردناک عذاب قالو دې پیغمبرانو ورته وی طائرکم معکم ستاسو سپیرتوب خو ستاسو سره دی ستاسو خو ځکه سپیره چې کافر یې طائرکم معکم ستاسو هغه سپیرتوب خو په تاسو پورې نښتی دی تاسو غازلیه بدي سپیره یې ځکه چې کافر یې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه خبره باندې پوه شوې د سړي سپیرتوب چې کوم دی دا د خپل د ځان سره دی زه په هغه وخت کې تقریبا په پنځم کې که په شپږم کې وم په بس کې ناست وم او د شیرګړ ته راتلم په شیرګړ کې به میله وه نو موږ ماشومان څه وله به راتلم اوس رانه ير دي نو په بس کې یو بوډۍ ښځه را دغه شوه ده په دې اتیانو سره کوم ځای سره دا بس ودرېدو نو یو بوډۍ ښځه ورته راښته نو بوډۍ داسې ډېره نه به وه خو بهرحال بوکری په سر وه خو اندازې نه داسې ښکارېده چې ښه پخه ښځه ده نو هغې دا سر چې راتلګه بس کې نو بره پکې هغه لاړې پکې تلي راغلي که نه هغه دغه دغه غوندې کې هغه سټیل هغه دغه څه ورته وایي هغه پیپونه غوندې نو هغې سره یې سر ولګېده نو سر یې خوږ شو وایي خدایه چې د چا په مخ به راوتې ما خیال نه دی که نه داسې چغې ووایي چې وایي خدایه چې د چا په مخ به راوتې مطلب یې دا دی چې کوم سپیره له مخې له ورغلي ومه نو دا دی اوس دا دی وګوره که نه چې بس ته راختمه نو په سر مې بس ته ختل خو په هغه زمانه کې غټ کار و که نه داسې معمولي کار خو نه و که نه بس کې چې به څوک ګرځېده وی به بس کې اوچت ګرځي د ډرایورانو ته به هم خلک خفه کېده وی ټول عمر به بس کې اوچت ګرځي وایي مزې یې وکړې وایي ټول عمر به بس کې اوچت ګرځي او هغه به هم داسې ځمکې نه به 2 فوټه اوچت ګرځېده دا ډرایور ما ته یاد دي دا ډرایور هغه ګرځېدی ما ته یاد دي داسې به د ډېر ناز نه داسې کوږ به کېده چې ګینې زه هم څه شی یم بد ډرایور یم نو وی چې د چا په مخ به راوتې نو هلته په ګاډي کې یو سپین ږیری ناست و وایي رښتیا ووایه چې راتلې نه په شیشه کې دې ځان ته کتلي وو که نه وی رښتیا ووایه چې د کور راوتې نه په شیشه کې دې ځان ته کتلي وو که نه نو اول خو د خپل مخ لیدلی و نو که سپیری خو ته به یې یاره ما چې بابا ته وکتل ما یې والا چې بابا خبره خو راته دې زړه ته داسې ولګېده که نه هلکه ما مدرسې سبق نه وی سکول مې وی په هغه وخت مدرسې نه خبره نه و چې مدرسه څه ته وایي خو د هغه خبره را باندې ډېره مزېداره ولګېده وایي په ایمان یې وایي چې راتلې نه په شیشه کې دې کتلي وو که نه په اینا کې هغې خو غږ ونه کړ خو
خجی طائرکم معکما نو سپیرتوب دستا سره ده ان ذکرتم که تاسو ته نصیحت ملاویږي نو تطیرتم نو بیا بس پیرتوب نیسه بیا بس که بدپالی بنیسه دا ستاسو طریقه ده سړی ته نصیحت کوي نو ته به د هغې نه بدپالي نیسي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو داسې خلک کې چې زیاتې کوونکي وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى او راغی د هغه لرې طرف د ښار نه یو سړی چې منډې والې دا د سابقون الاولون والسابقون السابقون په قلاره نه راته چې زه مړه چې زه به ناسې به لوبه خورئ او هسې به که نه دوړه دبا به وکړم چې زه ورشم نو بیا به چې مړه زه خو راتلم خو هغه جګړه خوره شوه نه یسعى را منډې والې ځان یې رسول ته د حق ملګرتیا له رستو کېده نو دې ته هم نه کتل لم یروغو روغان الثعالب د لومبړو په شانتې شاته هم نه کتل چې یوازې مې که څوک را سره دي او ورېږه چې زه ډله ټپله او ورور عزیز ته ووایم او که نه ملګرو دوستان خبر کړم او نه خو بس راغی هلته نه خبر شو چې به داسې چل پیغمبران راغلي دي او خلک خبره نه مني او خلک ورسره بحث شروع کړی موماري ورسره شروع کړې نو دی د کلي په هغه بل سر کې دی خو چې خبر شو نو هر شی پرېښود او رامنډه کړه یسعى دا دی ښه خجی سبقت ایمانی جی والسابقون السابقون اولئک المقربون وجاء من اقصى المدینة رجل او راغی د هغه آخر طرف د ښار نه یو سړی یسعى چې را منډې والی او قال وی یا قوم اتبعوا المرسلین ای زما قوم تابعداري کوي د پیغمبرانو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تابعداري کوي دا چا چې نه غواړي ستاسو نه اجر او دی په سمه لار دي تا نه څه غواړم نو او هدایت یافتم دي نو بیا څنګه د خبره نه منې وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون وما لس شبري زب بندگی نه کوم دا غزا ته چې پیدا کړې مو هغه ته تاسو واپس کیږئ نه ته زم واپس کیږم اصل کې خدا وایي چې فطرکم واليه ترجعون او وما لكم الا تعبدوا الذي فطركم خدا ارخاء العنان کوي کنه دا خبره وته لګه نرمي ونته کی وما لیا په خپل خو کوي بندگی شوی دی مال چې زه به بندګي نه کوم دا غذا ته چې پیدا کړی ما مطلب دا دی چې په تاسو چې چل شوی دی چې دا غذا بندګي نه کوي چې تاسو پیدا کړی او هغه ته به تاسو ټول واپس کیږئ اتخذ من دونه آلهة آیا زه ونیسم سوا د الله تعالی نه نور خدایان ای یردن الرحمن کو غواړي مهربان بادشاہ د مال مبارک بذر تکلیف نو لا تغني عن شيء شفاعتهم شيئا نب بچ کې او نب لري نشي لري کولای د معنا سفارش د دې څه شي ولا ينقذون او نه مدي د خدای نه خلاص ولې شي کله کله سړی سفارش کوي او کله کله ورشي په تاڼه کې را تاڼه دار ته بروباسه د ما سړی او کله وته یاره چې زرا غلې منو کو د ما سړی راوباسه او کله وته پرېدا نو بس هغه تاڼه دار غریبم بیا پرېدي نو چې هغه زوره ور سړی نو تاڼه دار و دا سره ډغره خو نشي واله یا دا سړی نو بس پرېدي نو دی وایي چې داسې چا بندګي څنګه وکړم چې ما ته تکلیف شي اني اذا لفي ضلال مبين بېشکه په دغه وخت کې به د په ښکاره ګمراهۍ کې او اني آمنت بربکم فاسمعون نو هغې به ورته دا ویلي چې ته څوک یې چې د خبره کې وایي زه خو هغه یم اني آمنت بربکم ما خو ایمان راوړلی ستاسو په رب ستاسو رب هم دی د ما رب هم داسې نه چې بربي بیا به خلک وایي چې زه ته په خپل رب ایمان راوړه او مونږ په هغه زموږ خپل رب دی نو نه خو دغه رب دی نو ستاسو رب دی ما منلی دی نو تاسو خپل رب نه منئ نو فاسمعون نو خبره واورئ نو په دې منځ کې بیا څه چلو شو نو خلکو پرې راباندې کړو چې راباندې کړو نو وهی او دومره یې ووهو چې په اولو یې کې تسا ویسته مړې کړو او دیم دغه خبره کوي نو چې مړې کړو شهید کړو نو قیل ادخل الجنه د ته ویلی شي چې جنت ته دننه شه نو جنت ته به نور خلک د قیامت نه پس ځي او دی ورته اوس ور دننه کړه حدیث کې راځي که نه شهیدان به کوم ځای کې وی ارواحهم فی اجواف طیر خضر د دې دا روحونه به په هغه شنو مرغانو په ججرو کې او تصرح من الجنة حیث شاءت په جنت کې به سریږي چې کوم ځای کې خوښوي نور خلک به دغه نه پس ځي د قیامت نه پس ځي او د دې روحونه جنت ته مخکې تللي دي د شهیدانو قیل ادخل الجنه دې ته وویلی شو چې زه ته جنت ته ننوځه خو دې مړ که اوسي د جنت ته لاړه بس لنډه لار ونو لنډه لار
خجی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی. نو ال د چراغ نه بیا مو سره د قوم غمو. داعی دی ته وایي، خیرخوا د قوم دی ته وایي چې هغه مړ کړو او څنګه به یې وجلی. نو داسې په اسات خو به تسان نه وي وتلي چې په والو والو یې وجني، نو څنګه به یې وجني؟ حاجي نو مړ کو. او یا لیت قومی، ارمان دی چې زما قوم یعلمون پوه شوي وي بما غفر لی، په هغه څه چې الله تعالی ما ته بخښنه وکړه. ربي چې زما رب دی وجعلني من المکرمین، او زه یې وګرځولم د عزتمندو نه. ما له څومره عزت راکړو. نو چې دې ته پته وی نو دوی به هم په دې لار راغلي وی، دا کفر به یې پرېښودی وی. نو د قوم خیرخواهي دې ته وایي، د مرګ نه بس هم وله خیرخواهي وکړه. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، او موږ نه راونه لېږه موږ د په قوم باندې د نرستو من جند لښکر د اسمان نه. وما كنا منزلین، او نو موږ را لېږونکي. د دې خلکو دپاره موږ ته د لښکرو ضرورت نه و چې لښکر هم پسې را لېږلی وی. نو څنګه هم تباه کړو. لښکر یې خو خدای را لېږلي په بدر کې، خو د هغې د تباه کولو دپاره دا یوازې نه دي را لېږلي، بلکې د مسلمانانو د تایید دپاره را لېږلي دي. نو دلته خو بل څوکونه نو، صرف تباه کولو دپاره د لښکرو ضرورت خو نه و. نو څه ان كانت الا صيحه واحده، نو د دې دا تباهي مگر یوه چغه وه. فاذا هم خامدون، نو بیا ساړه پراته وو. خمود دې ته وایي چې د دې اور نه دا د اور د اسکروټه نه دي، دا مړه شي بس بالکل سکار ته جوړ شي، نو هغه ګرموالی ختم شي. نو اول نیغ کېده، ګرم کېده، او بیا ساړه و، بیا یې سمته خامدون. اول چې دی وهو نو د باندې چې راجمع کېده، نو څنګه به ګرم هلکه داسې د ثواب دپاره تقرب وباسئ، او داسې چلو کې، او په کاڼي ووهئ، او په ډانګو یې ووهئ، او دا چلو کې، او په ګوتو کې تې ساه وباسئ، او غوږ ته پرې کې، او لاس ته پرې کې. نو دا به چغې والې که نو ګرم وکړه. نو چې چغه پرې راغله نو فاذا هم خامدون، نو بیا ساړه پراته وو. یا حسرتا علی العباد، افسوس دی په دې بندګانو باندې. ګوره د الله تعالی د کلام ته ګوره، یعنې د دې انسانانو د هدایت څومره انتظام کوي. او بیا هم خلک وایي چې یاره جی چې سړی بس نیکي کول غواړي، خو خدای پاک پې بس مهر لګولی دی. نو دا د چاړه زوی اوس دا خبرې هم کوي. نو ته دې ته ګورې نه چې دا قرآن څنګه انداز کې خبرې کوي، د دې خلکو د هدایت څومره انتظام کوي. یا حسرتا علی العباد، افسوس دی په دې بندګانو دا رویه قابل افسوس دا ډېره قابل افسوس رویه ده. ما یاتیهم من رسول، نراج دی ته یو پیغمبر الا کانوا به یستهزئون، مگر دی په هغه پورې خندا کوي. نو دا پیغمبر ته وایي چې ګوره دا یې نه دا خنداګانې، دا وهل ټکول، دا چې خلک ګرمي او دا د دشمنۍ کوي. نو دا ګوره دې مرحلو سره اوس ته مخامخ شوې. اوس تا دا لاره، دا د ازغنو دا لاره، د ازغو دا لاره اوس تا دپاره منتخب شوه. ته به اوس په دې ازغنه لاره ځې. الم یرو کم هلکنا، ولې دا خلک نه ګوري چې څومره هلاک کړي مونږ هلاک کړي قبلهم د دې نه مخکې من القرون پیړۍ. او انهم والم یرو، او دې نه ګوري انهم الیهم لا یرجعون، چې دا خلک چې مونږ هلاک کړي دي دا دې خلکو ته واپس نه راځي. نو چې نه راځي نو بد لاړو، نو چې لاړو نو څه مطلب شو چې بد دا قبرونه او دا دغه داسې شو چې بس مړ شو، نو بس خبره ختمه شوه، دا آخري ارامګاه شو، دا ریسټینګ پلیس شو. نه راځي خو دلته نه راځي، خو هلته دې بیا تپوس وکړه چې هلته څنګه چل دی. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل، ان په معنا د ما نافیه شو، لما په معنا د الا شو. وما كل الا جميع لدينا محضرون، او نه دي دا ټول مگر دی ټول زموږ مخې ته حاضر دي. مطلب دا دی چې تا خو مړه شو، چې مړه شو نو دنیا له خو نه راځي. خو د دې معنا دا نه ده چې عدم محض له لاړه او هېڅ نه شو. چې په اردو کې وایي که نه راهي ملک عدم ہوئے، نو ملک عدم راهیان نه دی، هغه عدم نه دی، هغه وجود دی. دا په دې اردو کې دا مسله وایي فلان راهي ملک عدم ہوئے، معنی لاړ ورک شو عدم. نو عدم ته چېرته لاړ؟ کل لدینا لما جميع لدینا محضرون. ستانه خو لاړ، خو هلته خو د خدای مخې ته دربار ته حاضر شو. واخر دعوانا